परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर ने आज ये दिन उसके महिमा के लिए हमें दिया है, इसलिए मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ। கர்த்தர் இன்றைய நாளை தம்முடைய நாம மகிமைக்காக நமக்கு தந்திருக்கிறார். அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். परमेश्वर ने इस मई महीना का आज के इस तारीख में हमें लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। தேவன் நம்மை மே மாதம் இந்த நாள் வரைக்கும் நம்மை நடத்தி வந்தார். அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित है, ऐसा मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। கர்த்தருக்குள்ளாய் நீங்கள் எல்லாரும் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். और सुरक्षित रहे, ऐसा ही मेरा सलाह है। அதே போல பாதுகாப்பாக இருங்கள் என்று என்னுடைய ஆலோசனை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். आप लोग बाहर जाते समय आते समय आप सभी लोग ख्याल से रहने के लिए आप लोगों से विनती करते हैं। நீங்கள் வெளியே போகும்போதும் உள்ளே வரும்போதும் நீங்கள் பத்திரமாய் போய் வரும்படியாய் உங்களை நாங்கள் ஆலோசனை கூறுகிறோம். உங்களுக்கு प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इस संसार की यात्रा में இந்த பூமியில் உள்ள நம்மளுடைய யாத்திரையில் कई तरीकाओं से, कई परिस्थितियों से हमारा जीवन चल रहा है। பலவிதமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. प्रभु हमें चलाता है, கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார். इस बात को हम कभी भूलना नहीं है। இந்த காரியத்தை ஒருபோதும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. कभी खुशी भी हो सकती है, कभी दुख भी हो सकता है। சில சமயங்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும், சில சமயங்கள் துக்கமான சூழ்நிலைகளும் காணப்படும். वो सारे समय हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। ஆனா எல்லா சமயங்களும் நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன். आज इस दिन में प्रभु के वचन में हम प्रवेश करने के पहले இன்று இந்த நாளில் வசனத்திற்குள்ளாய் நாம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக हम पहले प्रार्थना करेंगे। முதலாவது நாம் ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि ये दिन आप हमें दिया करके स्तुति करते हैं। आप गया हर एक हफ्ता, हर एक दिन हमें चलाया करके धन्यवाद। ये दिन के लिए हम आपको स्तुति हो, तेरी महिमा आराधना करने के लिए तो अपने अपने घरों में हमें सहायता कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। कलीसिया मिलकर हम इकट्ठा होकर आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आपसे हमारी निवेदन है, हमारी विनती है कि जल्द से जल्द हम दोबारा आराधना करने की मौका हमें मिल जाए प्रभु जी। कई दिनों में आप हमें संभालाना परमेश्वर, चलायाना पिताजी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। परंतु हमारे देश में, हमारे भाइयों में ऐसे भी कई परिस्थितियों के बीच में चलने वाले लोग हैं जो दुख और मुसीबतों में हैं प्रभु। तू संभालेगा, तू संभालने वाला खुदा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे पिता, आज हम तेरे वचन को ध्यान कर कर तेरी महिमा करना चाहते हैं। तेरे सत्य वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, इसलिए तेरे वचन के अंदर हमें तो अगुवाई कर करके हम विनती करते हैं। तेरे वचन की महिमा को हम जानने के लिए हमारी आंखों को खोल दे प्रभु। आज इस फेसबुक में और यूट्यूब में जो भी लोग लाइव में आएंगे, जो भी लोग ये वचन सुनेंगे, जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक लोगों के अंदर तेरे वचन की प्रकाश चमके से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जब ये वचन उनके मन में जाएगी, बड़ा छुटकारा और चंगाई उनके जीवन में वो लेकर आने वाला बन जाए प्रभु। क्योंकि वचन तू भेजता है और तू भेजने वाला वचन व्यर्थ लौटता नहीं प्रभु। प्रभु भेजा हुआ वचन लौटता नहीं है, परंतु इंसान की बुद्धि से निकलने वाली बातें किस काम का नहीं है परमेश्वर। हमारी नम्र विनती है कि आज के ये वचन तेरी ओर से हमें मिले, हम प्राप्त करके उस आशीषों को प्राप्त कर सके। तेरी नाम की महिमा हो, हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे करके विनती करते हैं। तो हमारे अंदर है, इसलिए धन्यवाद। महिमा दरमान सब हम आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। உங்கள் அனைவரும் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். फेसबुक में
लाइव में प्रभु के वचन को सुनने आए हुए लोगों को भी प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद दे रहे हैं। ஃபேஸ்புக்கில் லைவில் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கும்படி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வரவேற்கிறோம். धन्यवाद। कुछ लोग फेसबुक में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। நன்றி. சிலர் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வருகிறது எங்களுக்கு இங்கே தெரிகிறது. आप लोग सुन रहे हैं, ये हमें मालूम पड़ रहा है। நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம். और अनेक लोग बाद में सुनते होंगे, आप लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। சிலர் கொஞ்ச நேரம் கழித்தும் கேட்கிறீர்கள், உங்களையும் நாங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारी प्रार्थना है कि आज का वचन आपको तसल्ली और प्रभु में दृढ़ करे। எங்களுடைய ஜெபம் இந்த நாளில் உள்ள இந்த வசனம் உங்களை ஆறுதல் படுத்தி தேற்றுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான इस संसार के अंदर हमारी खुशियों को छीनने वाले, छीन कर लेकर जाने वालों के बारे में हम जानते हैं। இந்த உலகத்தில் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்து செல்லுகிற சில காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். अनेक समयों पर ऐसी स्थिति होता है कि हम खुशी से रहना चाहते हैं, அநேக சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட சமயம் உண்டு, நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். परंतु कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कोई न कोई हमारा खुशी को छीन कर लेके जाता है। ஆனால் நாம் பார்க்கும்போது யாரோ ஒருவர் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்கிறார்கள். परिवार में खुशी से रहने के लिए सोचते हैं तो कहीं न कहीं उधर भी हम खुशी को कोई छीनता हुआ हमें मालूम करता है। குடும்பத்தில் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம், ஆனால் அங்கும் யாரோ ஒருவர் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்வதை நம்மால் உணர முடிகிறது. बिजनेस में रहना चाहते हैं, वहां भी हम देखते हैं कि कोई न कोई हमारा खुशी को छीनता हुआ महसूस करते हैं। நாம் வியாபாரம் செய்கிற இடங்களிலும் நாம் யோசிக்கிறோம் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, அங்கும் நாம் பார்க்கிறோம் யாரோ நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்கிறார்கள். ऐसे कई तरीकाओं में ये संसार के अंदर हमारी खुशियों को छीनने वाले लोगों को हम देख पा रहे हैं। அப்படியாக இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்கிறவர்களை நம்மால் பார்க்க முடியும். परिस्थितियों में भी ऐसा होता है, कभी कभी परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि वो भी हमारा खुशियों को छीन लेता है। சில சமயத்தில் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் அப்படியாக இருக்கிறது, நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்கிறது. ऐसा छीनता हुआ ये जो बात है, इसको हम कभी रोक नहीं सकते। நம்மிடத்திலிருந்து இந்த பறித்துக் கொள்ளுகிற இந்த அனுபவம் இருக்கிறது அல்லவா, இதை நம்மால் ஒருபோதும் தடை செய்ய முடிவதில்லை. ये संसार के अंदर जब तक हम जिएंगे हमें ऐसे अनुभव बहुत बोलने मिलेगा कि कोई न कोई हमसे खुशी छीनते जा रहा है। இந்த உலகத்தில் நாம் எத்தனை நாள் அளவும் ஜீவிப்போமோ அத்தனை நாள் அளவும் நம்மால் இதை உணர முடியும், யாரோ ஒருவர் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்கிறார்கள். ये छीनने वाला प्रोसेस, ये छीनने वाला तरीका होते रहेगा। இந்த பறிக்கிற இந்த காரியமானது நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும். हाँ, ये इसको हम रोक नहीं सकते। இதை நம்மால் தடை செய்ய முடியாது. उदाहरण में हम सोचेंगे कि सब लोग हमारे साथ रहना है, சில சமயத்தில் நம்ம உதாரணத்திற்கு சொன்னப்போனால் நாம் யோசிப்போம் எல்லாரும் நம்மோடு கூட ஐக்கியமா இருக்க வேண்டும். अचानक कोई गुजर गया है, திடீரென்று ஒருவர் மரித்து போவார்கள், हम रोक सकते हैं क्या? நம்மால் தடை செய்ய முடிகிறதா? वो वहाँ एक खुशी को कोई छीन के जाता हुआ हमें देखने मिलता है। அங்கும் யாரோ ஒருவர் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்வதை நம்மால் உணர முடிகிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ऐसी स्थितियों में एक इंसान बहुत परेशान हो जाता है, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு மனுஷன் மிகவும் சோதனைக்கு உட்படுகிறான். परंतु मसीह यीशु में रहने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளா இருக்கிறவர்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். उनकी जीवन में परमेश्वर की संगति, அவருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தரோடு இருக்கிற ஐக்கியமானது उनके अंदर खुशियों को भरपूरी से देता हुआ अनुभव में चलाता है करके मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। அவர்களுக்குள்ளாக அந்த சந்தோஷத்தை நிறைவாய் தருகிற அனுபவத்திற்குள்ளாய் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருக்கிற அனுபவம் அவர்களை தந்து நடத்துகிறபடியால் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். हाँ प्यारो, मसीह के अंदर न रहने वालों का जिंदगी, ஆம் பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இல்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது भरने वाला मिलने रहने के कारण, அவர்களை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிறவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்காத अगर காரணத்தினால், कोई भरता हो तो भी उसमें उनको तृप्त न रहने के कारण, யாரோ ஒருவர் அவர்களை நிரப்புகிறவர்களா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த நிரப்புகிற அந்த அனுபவத்தில் அவர்களுக்கு திருப்தி இல்லாத காரணத்தினால், वे लोग उस गम के साथ इस संसार में एक तो अपने जीवन को चलाता हुआ हम देखते हैं, அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த குறைவோடு கூட அவர்கள் நடத்துகிறதை நம்மால் உணர முடிகிறது. परंतु बात एक सच्चा है कि मसीह के अंदर रहने वालों के लिए आनंद से भरने वाला एक परमेश्वर है। ஆனால் கிறிஸ்துக்குள்ளா இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் உண்டு, அவர்களை அவர் சந்தோஷ ஆனந்தத்தினால் நிரப்பி அவர் நடத்துகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर को मालूम है कि ये संसार खुशी को छीन कर लेके जाने वाला संसार, தேவன் அறிந்திருக்கிறார் இந்த உலகமானது நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறிக்கிறதா இருக்கிறது என்று. तो परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी आनंद से, अपनी खुशी से
वो भरने वाला परमेश्वर है। அதனால் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளே தம்முடைய சந்ததியாரை அவர் சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிறவராய் அவர் காணப்படுகிறார். आज प्रभु के वचन से जरा हम देखेंगे இந்த கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போம் என்றால் कि देखेंगे कि कैसे वो खुशियों से हम भरपूरी रह पाएंगे। நாம் பார்ப்போம் எப்படியாக அந்த ஆனந்தத்தில் சந்தோஷத்தில் நாம் பரிபூர்ணர்களாய் காணப்பட முடியும் என்று. ये संसार छीनते रहेगा, இந்த பூமியானது நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொண்டே இருக்கும். खुशी से भरने भरपूरी बन के रहने के लिए संसार नहीं छोड़ेगा, சந்தோஷத்தில் நம்மை நிரம்பி இருக்க இந்த உலகம் நம்மை விடுவதில்லை. परंतु ஆனால் हम प्रभु के वचन से आज ध्यान करने जा रहे நாம் हैं। கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிக்கும் போது एक प्रभु का बेटा या बेटे को किस प्रकार इस संसार में आनंदित रह पाएगा, எப்படி கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அந்த உலகத்தில் வாழும் நாட்களில் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும். प्रभु के वचन के प्रकाश में हम चलेंगे, கர்த்தருடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்திற்குள்ளாய் நாம் போவோம். क्योंकि दावीद कहा है என்றால் தாவீது சொல்கிறார், तेरा वचन ही मेरे पावों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। உம்முடைய வசனம் என்னுடைய பாதைக்கு தீபமும் என்னுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது। प्रभु की पवित्र नाम का கர்த்தருடைய धन्यवाद। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तो परमेश्वर का वचन की प्रकाश में जरा हम ध्यान करना उचित है। கர்த்தருடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நாம் தியானிப்பது நல்லதா இருக்கும். हाँ, तो प्रभु के वचन में हम जरा देखेंगे। நம் கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாய் நாம் பார்க்கும்போது पहला वचन है भजन संहिता 51 उसका 12वां वचन को लेकर हम पढ़ सकते हैं। முதலாவதாக நாம் சங்கீதம் 51 அதன் 12ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். आपके पास बाइबल हो तो आप घर में उसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। உங்களிடத்தில் வேதாகமம் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் வீட்டில் அந்த வேதாகம புத்தகத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கலாம். 51 का 12वां वचन को जब हम देखते हैं, சங்கீதம் 51:12 நாம் பார்க்கிறோம். उधर लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। ऐसे दावीद प्रार्थना करता हुआ हमें पढ़ने मिलता है। உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் என்று தாவீது இங்கு சொல்கிறார். दावीद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, தாவீது தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிறான், प्रभु जी उद्धार का हर्ष यानी खुशी या तो आनंद से मुझे भर दे। தேவனே இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் என்னை நிரப்பும். ये दावीद बहुत आनंद से रहने वाला एक व्यक्ति है। இந்த தாவீது மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன். क्या दावीद की खुशी को छीनने वाला कोई नहीं था क्या? என்ன தாவீதின் சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்வது ஒருவரும் இல்லாமல் இருந்தார்களா? शर्वाह बनकर जब वो अपने घर में रहा करता था, அவன் ஒரு மேய்ப்பனாய் தன்னுடைய வீட்டில் வசித்த நாட்களில் हम देखते हैं कि उसके पिताजी ने समूएल के आया हुआ उन दिन में बुलावा नहीं दिया करके हम पढ़ते हैं। நாம் பார்க்கிறோம், சாமுவேல் அவர்களுடைய வீட்டில் வந்த நாளில் அவர்கள் தாவீதை அழைக்கவில்லை என்பதை நம்மால் அங்கு பார்க்க முடிகிறது. उतना कीमत या आदर उसको घर में नहीं था। அவ்வளவு கனமோ அவ்வளவு ரெஸ்பெக்டோ உனக்கு அவனுடைய வீட்டில் இல்லாமல் இருந்தது. ऐसे गम से ऐसे कमी से जीने वाला एक इंसान के जीवन में, அப்படிப்பட்ட குறைவோடும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் जरा देखिए कि इस विषय को सोचते समय कितना उसकी जीवन में खुशियों को छीनने वाले विषय परिस्थितियों को हमें देखने मिलता है। பாருங்கள், நாம் எவ்வளவாய் அனுபவிக்க முடியும். அவன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் எவ்வளவாய் தன்னுடைய சந்தோஷத்தை இழந்தவனாய் அவன் காணப்படுவான் என்று. आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको अगर कोई भी सहभागिता देता नहीं, बुलाता नहीं, आदर देता नहीं, आप क्या खुशी से रह सकते हैं? உங்களுடைய வீட்டில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் யாராவது உங்களை அழைக்கவில்லை, உங்களுக்கு அதற்கேற்ற கனத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் சந்தோஷமா இருப்பீர்களா? नहीं, हमें खुशी नहीं रहता है। நமக்கு சந்தோஷம் இருப்பதில்லை. खुशी बिना रहने वाला ये दावीद तो भी आनंद से था। இங்கு சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு தாவீது ஆனாலும் சொல்லுகிறான், நான் ஆனந்தமா இருக்கிறேன். तभी भी वो आनंद, कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि मेरे अंदर की खुशी कम हो गई, मेरे आनंद कम हो गई करके नहीं कहा। அவன் அந்த சமயத்திலும் கூட அவன் அப்படியாக ஜெபிக்கவில்லை, எனக்குள்ளாய் இருந்த சந்தோஷம் குறைந்து போனது, எனக்குள்ளாய் இருந்த ஆனந்தம் குறைந்து போனது என்று சொல்லி அவன் ஜெபிக்கவில்லை. क्योंकि उसके अंदर ऐसे छीनने वाले होने के बावजूद भी आनंद से भरने वाला परमेश्वर उसके साथ था। ஏனென்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய சந்தோஷத்தை இப்படியாக பறித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள், இழுத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் இருந்த பிறகும் அவனை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற ஒரு தேவன் அவனோடு கூட இருக்கிறார். इसलिए परिस्थितियों कितना भी उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता था तो भी, அதனால் அந்த சூழ்நிலை எவ்வளவுதான் அவனுடைய சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலும் दावीद को कभी भी खुशी की कमी नहीं महसूस हुआ। ஆனால் ஒருபோதும் தாவீதின் வாழ்க்கையில் அவன் சந்தோஷத்தின் குறைவே அவன் அனுபவிக்கவில்லை. उसके मन सदा आनंदित था। அவனுடைய இருதயம் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி இருந்தது.
किस प्रकार की आनंद था? அது எப்படிப்பட்ட ஆனந்தமா இருந்தது? वो परमेश्वर दिया हुआ आनंद से उसके मन भरपूर से भरा था। அது தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த சந்தோஷத்தினால் அவன் இருதயம் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட்டது. वो प्रभु की आनंद में मगन हुआ करता था। அவன் தேவன் தந்த சந்தோஷத்தில் அவன் ஆனந்தமாய் காணப்பட்டான். 23 भजन संहिता में इस प्रकार वो गाए हैं, அவன் 23ஆம் சங்கீதத்தில் இப்படியாக பாடுகிறான், यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। கர்த்தர் எனக்கு என்னது மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று हाँ, சொல்கிறான். कोई कभी नहीं होगा मुझे। எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறான். क्यों ऐसे वो कहता है? ஏன் அவன் அப்படியாக பாடுகிறான்? कमी सब उसके परिस्थितियों में होने के बावजूद, அநேக குறைவுகள் அவனுடைய சூழ்நிலையில் அவன் வாழ்க்கையில் उसकी காணப்பட்ட खुशियों को चिंता हुआ अनुभव करने के बावजूद, அவனுடைய சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்கிற அநேக காரியங்கள் காணப்பட்ட பிறகும் दावीद प्रभु की आनंद से भरपूरी पाने के कारण தாவீது தேவனுடைய சமூகத்தினால் அந்த சந்தோஷத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்கிற காரணத்தினால் कभी भी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुआ। அவன் ஒருபோதும் எந்த விஷயத்திலும் ஒரு குறைவே அவன் கண்டுகொள்ளவில்லை. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तेरी परिस्थितियां तेरी खुशी को आज छीनने वाला अगर दिख रहा है तो உன்னுடைய சூழ்நிலை உன்னுடைய சந்தோஷத்தை பறிக்கிறது போல இன்று உனக்கு காணப்படும் என்றால், दावीद को इस प्रकार की छीनने वाले लोगों के बीच में भी कभी गम महसूस नहीं करने लगाया हुआ एक ही आनंद था, वो परमेश्वर का आनंद है। தாவீதை எந்தவித குறைவும் அனுபவிக்க விடாதபடிக்கு செய்து அவனை வழி நடத்தினது தேவனுடைய சந்தோஷம். आज प्रभु के वचन तुम सुनते समय में இன்று நீ கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கும்போது तेरे अंदर परमेश्वर के आनंद की प्यास और चाहत बढ़ने दो, ऐसे में प्रभु से विनती करता हूं। உனக்குள்ளாக தேவனுடைய சந்தோஷமும் தேவனுடைய இரட்சணிய சமாதானமும் பெருகட்டும் என்று சொல்லி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, निरंतर परमेश्वर के आनंद को ही आश्रय करके जिया हुआ दावीद था। दावीद எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தையே சார்ந்து வாழ்ந்தவனாய் காணப்பட்டான் தாவீது. आत्मा की भरपूरी जो उसको आनंद देती थी उसमें रहा करता था दावीद। ஆவியின் நிறைவு அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது, அந்த நிறைவில் காணப்படுகிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான் தாவீது. हाँ, आत्मा की भरपूरी जब तुम्हारे अंदर होती है, तब प्रभु के संग की संगति तुम्हारे अंदर होती है, तो प्रभु वो आनंद तुम्हारे अंदर भरते रहता हुआ महसूस होगा। ஆவியின் நிறைவு உங்களுக்குள்ளாய் காணப்படும் போது, தேவனுடைய நல்ல ஒரு சமூகத்தின் ஒரு நல்ல ஐக்கியம் காணப்படும் போது, நீங்கள் அந்த சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறீர்கள். परंतु अभी दावीद कहता है, भर दे प्रभु मुझे अपने उद्धार की आनंद से भर दे करके प्रार्थना करता है। ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம், தாவீது சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே என்னை உம்முடைய இரட்சணிய சந்தோஷத்தினால் என்னை நிரப்பும் என்று சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும். मतलब उसकी खुशी निकल गई है, அதன் அர்த்தம் அவன் சந்தோஷத்தை எங்கோ இழந்து போனான். वो खुशी खोया हुआ है। அவன் சந்தோஷத்தை துளைத்து விட்டான். क्यों विश्वासी, तेरा खुशी क्यों खो गया है? ஏன் விசுவாசியே, ஏன் உன் சந்தோஷம் தொலைந்து போனது? दावीद को अगर कोई पूछा तो தாவீதின் இடத்தில் யாராவது கேட்டால், दावीद को एक बड़ा कहानी है उसके पीछे कहने के लिए। தாவீதுக்கு அதற்கு பின்பாக சொல்ல ஒரு பெரிய கதையே இருக்கிறது. दावीद क्या किया मालूम है? தாவீது என்ன செய்தான் தெரியுமா? अपनी रहस्यमय पाप को साथी बनाया। அவன் தன்னுடைய ரகசியமான பாவத்தை அவனுக்கு துணையாய் வைத்துக் கொண்டான். किसी को पता न चलने जैसा யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விதத்தில் एक बहुत बड़ा युक्ति से वो पाप की संगति के साथ काम करने लगा। ஒரு பெரிய தந்திரத்தோடு பாவத்தின் உதவினால் ஒரு காரியத்தை அவன் செய்தான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, पूरा देश को दावीद की ये युक्ति समझ में नहीं आ रहा था। முழு தேசத்துக்கும் தாவீதின் இந்த தந்திரம் தெரியவில்லை. ये पाप के कामों को पहचान नहीं पाया। இந்த பாவத்தின் கிரியையை ஒருவரால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. किसी और की पत्नी को अपना पत्नी बनाने की बड़ी एक चाहत उसके अंदर आ गई। வேறு ஒருவனுடைய மனைவியை தன்னுடைய மனைவியாய் மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய இச்சை அவனுக்குள்ளாய் காணப்பட்டது. एक बड़ा युक्ति के साथ में वो अपना कार्यक्रम चलाना शुरू किया। அவன் ஒரு பெரிய தந்திரத்தோடு தன்னுடைய கிரியையை அவன் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். किसी को भी इसके बारे में नहीं मालूम पड़ा, யாருக்குமே அதை குறித்து ஒரு அறிவில்லாமல் இருந்தது. परंतु उसने जो सोचा वो पाया। ஆனால் அவன் என்ன நினைத்தான் அதை பெற்றுக்கொண்டான். युक्ति से काम किया, தந்திரமாய் வேலை செய்தான், पाप की संगति करता हुआ काम किया, பாவத்தின் துணையோடு கூட அந்த வேலையை செய்தான், गुप्त रीति से उन बातों को चलाया மறைமுகமாய் அந்த வேலையை செய்தான். और जो चाहिए करके सोचा वो पा लिया। அவன் எதை வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அதை பெற்றும் கொண்டான். वो था बादशेबा। அவள்தான் பத்சேபாள். बादशेबा को अपना पत्नी बना दिया। பத்சேபாளை தன்னுடைய மனைவியாய் மாற்றிக்கொண்டான். तो क्या आना चाहिए? அப்பொழுது அவனுக்கு என்ன வந்திருக்க வேண்டும்? खुशी मिलना चाहिए ना, சந்தோஷம் வந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? खुशी पाना चाहिए ना। சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? जो सोचा वो मिल गया ना। நான் நினைத்தது எனக்கு கிடைத்து விட்டது அல்லவா? परंतु ஆனால் दावीद का हालत क्या है? தாவீதின் நிலைமை என்ன? खुशी नहीं मिली। அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை.
जो चाहिए वो मिला, என்ன வேணும்னு நினைத்தானோ அதை பெற்றுக்கொண்டான். परंतु उसके मन के अंदर का आनंद गवा लिया। ஆனால் அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக இருந்த சந்தோஷத்தை இழந்து போனான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आपके जीवन में भी உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் या तो हम मनुष्य के जीवन में भी நம் மனுஷர்களுடைய வாழ்க்கையில் बहुत से चीजों को हम कहीं न कहीं रूप से पा लेते हैं। அநேக விஷயங்களை எப்படியாவது தந்திரமாய் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். हम युक्ति बना बना कर पा लेते हैं, நாம் அநேக தந்திரமான காரியங்களை செய்து அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். पाप की सहायता से पा लेते हैं, பாவத்தின் உதவியோடு அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். गलत रास्ता से सब कुछ पा लेते हैं, தவறான வழியில் போயாவது அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். पाप को दोस्त बनाकर पाप को इस्तेमाल कर कर उससे हासिल कर लेते हैं। பாவத்தை நமது நண்பர்களாய் மாற்றி பாவத்தின் துணையோடு அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ये शायद किसी को मालूम नहीं है, இது சில சமயத்தில் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கலாம். ये किसी को पता नहीं है, யாருமே இதை அறியாமல் இருப்பார்கள். सिर्फ तुम्हें पता है ஆனால் உனக்கு மாத்திரம் और தெரியும், परमेश्वर को मालूम है। தேவனுக்கும் தெரியும். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, इस तरह तुमने बहुत से चीज पाया भी होगा, இப்படி நீ அநேக பொருட்களை பெற்றும் இருக்கலாம். परंतु जरा देख तुम्हारे मन में वो आनंद है क्या? ஆனால் கொஞ்சம் நீ யோசித்து பார், உன்னுடைய இருதயத்தில் சந்தோஷம் இருக்கிறதா? पहले जैसा खुशी तुम्हारे अंदर आज है क्या? முன்பு இருந்தது போல சந்தோஷம் இன்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? हाँ, दावीद के अंदर सब है, पत्नी चाहिए बोला मिला, मगर आनंद नहीं था। பாருங்கள், தாவீதுக்கு போகும் எல்லாம் இருக்கிறது, ஒரு மனைவி வேண்டும் என்று நினைத்தான், அதுவும் கிடைத்து விட்டது, ஆனால் இப்பொழுது சந்தோஷம் இல்லை. अभी मन में खुशी नहीं है तो ஆனால் இருதயத்தில் சந்தோஷம் இல்லை என்றால் कौन से बात में कैसे एक इंसान चलेगा? எந்த விஷயத்தில் ஒரு மனுஷன் எப்படி நடக்க முடியும்? कैसे बातों में वो आनंद की बात फैलाएगा? எப்படி அவனுடைய நடக்கைகளில் அவன் சந்தோஷத்தை காண்பிக்க முடியும்? कैसे प्रार्थना होगी? எப்படி அவனால் ஜெபிக்க முடியும்? कैसे वो आत्मा की भरपूरी वो पाएगा? எப்படி ஆவியின் நிறைவை அவன் பெற்றுக்கொள்வான்? क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? खुशी निकल गई, அவன் சந்தோஷம் அவனை விட்டு இழந்து परंतु விட்டான். भरने वाला उधर नहीं है। ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தின் இழந்ததை நிரப்பக்கூடியவர் அவனோடு இல்லை. क्यों भरने वाला उसके साथ नहीं दिया? ஏன் நிரப்புகிறவன் அவனோடு கூட இல்லை? क्योंकि ஏனென்றால் उसने पाप को अपना दोस्त बना लिया। அவன் பாவத்தை தனக்கு துணையாய் கொண்டான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, अगर पाप को अपने जीवन में बाहरी रूप में नहीं परंतु तुम गुप्त रूप में भी दोस्त बनाकर काम करते हो तो நீங்கள் பாவத்தை வெளியரங்கமாக அல்ல மறைமுகமாக உங்களுடைய நண்பர்களாய் மாற்றிக் கொண்டாலும் आप प्राप्त सब कुछ करेंगे, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். परंतु तेरे समाधान, तेरे शांति, तेरी खुशी को तुम नष्ट करने वाला व्यक्ति बनो। நீங்கள் உங்களுடைய சமாதானத்தை, உங்களுடைய சந்தோஷத்தை, உங்களுடைய ஆனந்தத்தை இழந்து போகிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள். भरने वाला नहीं रहेगा उधर। நிரப்புகிறவர் அங்கு இல்லாமல் இருப்பார். परिस्थिति ने सारा खुशी छीन लिया, சூழ்நிலை எல்லா சந்தோஷத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளும். परंतु भरने वाला अगर रहेगा तो तुम दोबारा आनंदित रहोगे ना। நிரப்புகிறவர் இருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அல்லவா? ये संसार हमारी सारी खुशियों को समय समय पर छीनने की काम करती है। இந்த பூமியானது வேளா வேலைக்கு நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை நம்மளிடத்திலிருந்து இழுத்துக் கொள்கிற வேலையை தான் செய்கிறது. इस संसार को वही काम करने का आता है। இந்த பூமிக்கு இந்த வேலை இந்த உலகம் அந்த காரியத்தை தான் செய்கிறதாய் காணப்படுகிறது. तो हमें भरने वाले परमेश्वर का जरूरी है। அதனால் நமக்கு நிரப்புகிற தேவனுடைய அவசியம் உண்டு. तो दावीद सोचा कि ये सब कोई जानता नहीं करके, தாவீது நினைத்தான் இந்த ஒருவரும் அறியவில்லை. परमेश्वर ने उसके पाप के विषय के बारे में उसको प्रकट करके दिया। தேவன் அவனுடைய பாவத்தை குறித்து அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். नातान बोला हुआ एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा நாத்தான் என்று சொல்லுகிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவனிடத்தில் அனுப்பினார். और सारी बातों को खुलासा किया। எல்லா காரியத்தையும் வெளியரங்கமாக்கினார். दावीद को समझ में आ गया कि मेरे जीवन में ये सारी बात को प्रभु जान लिया है। தாவீது அறிந்து கொண்டான், என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா காரியத்தையும் தேவன் பார்த்து கொண்டார். और उसको समझ में आ गया कि मेरे अंदर ये खुशी गवाने का कारण ये पाप है। அவன் புரிந்து கொண்டான், என் வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய சந்தோஷத்தை இழக்கக்கூடிய காரணம் பாவம். मैं किसी के साथ खुशी से कुछ कर नहीं पाने के कारण ये पाप है। நான் சந்தோஷத்தோடு ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாமல் இருப்பதன் காரணம் பாவம். मेरे परमेश्वर मेरे अंदर खुशियों को भर न पाने के कारण वो पाप है। என் தேவன் எனக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தை மறுபடியும் நிரப்ப முடியாத காரணம் என்னுடைய பாவம். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर अगर तेरे अंदर खुशियों को भरेंगे तो ही, आनंद को भरेंगे तो ही तुम आनंदित रहोगे। தேவன் உங்களை மறுபடியும் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பினால் தான் நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். नहीं तो तुम्हारे में और अविश्वासी में कोई फर्क नहीं। இல்லை என்றால் உங்களுக்கும் ஒரு அவிசுவாசிக்கும் நடுவில் எந்தவித வித்தியாசங்களும் கிடையாது. तुम हमेशा उस दुख के साथ अपने जीवन की यात्रा करोगे। நீங்கள் எப்பொழுதும் அந்த துக்கத்தோடு தான் உங்கள் வாழ்நாட்களை கடந்து
நடத்தி கொண்டிருப்பார். दावीद के अंदर वो खुशी नहीं है, தாவீதிற்குள்ளாக இப்பொழுது அந்த சந்தோஷம் இல்லை. खुशी को महसूस कर नहीं पा रहा है. அவன் அந்த சந்தோஷத்தை அவனால் உணர முடியவில்லை. जब उसको पता चला कि मुझे वो खुशी, मैं खुशी में पाना जरूरी है करके, அவன் அந்த சந்தோஷத்தை நான் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று அவன் உணர்ந்த போது वो तुरंत प्रभु के चरणों में अपने पापों को कबूल किया அவன் உடனடியாக தேவனுடைய சமூகத்தில் அவனுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தான். और पापों को कबूल करते हुए वो ये प्रार्थना कर रहा है, அவன் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்தவனாய் இப்படியாக ஜெபிக்கிறான். प्रभु जी தேவனே, उद्धार का वो आनंद से मुझे भर दे प्रभु जी. ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் என்னை நிரப்பும். हालेलुया. आमीन. वो छुटकारा देने वाला, पाप से छुड़ाने वाला वो उद्धार का आनंद मेरे अंदर दोबारा भर दे प्रभु जी. என்னை விடுதலை ஆக்கக்கூடிய, அவனை ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் என்னை நிரப்பக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும். आज प्रभु के चरणों में वचन को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, இந்த கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, वो गुप्त पापों की संगति अगर तेरे संगत तेरे पास होगा तो அப்படிப்பட்ட மறைமுகமான பாவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு காணப்படும் என்றால் तुम सब प्राप्त करोगे, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். परंतु आनंद भरने वाला परमेश्वर को नहीं तुम प्राप्त करोगे. ஆனால் சந்தோஷத்தினால் உங்களை நிரப்புகிற தேவனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள். अगर वो परमेश्वर तेरे मन में दोबारा वो खुशी भरना है तो அந்த தேவன் மறுபடியும் உங்கள் இருதயத்தில் சந்தோஷத்தினால் நிரப்ப வேண்டும் என்றால் तब तुम्हें तुम्हारे पापों को कबूल करके माफी मांगकर प्रभु के साथ की संगति को दोबारा बनाना होगा. அதற்கு அப்படி வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து அதை விட்டு நீங்கள் தேவனோடு ஒருமனப்பட வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. क्योंकि भरने वाला रहेगा तो ही तुम्हारी मन में आनंद होगा. ஏனென்றால் நிரப்புகிறவர் இருந்தால் தான் உங்கள் இருதயம் மறுபடியும் சந்தோஷமாய் காணப்படும். ये खुशियों को छीना हुआ सारे छीनने वाले चिंते होंगे, परंतु भरने वाला होगा तो ही तुम आनंदित रहोगे. இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷத்தையும் இழுக்கிறவர்களா எடுத்துக்கொள்கிறவர்களா இருந்தாலும் நிரப்புகிற தேவன் உங்களோடு இருந்தால் தான் நீங்கள் சந்தோஷமாய் மறுபடியும் காணப்பட முடியும். क्योंकि दावीद महसूस किया सारे गम की स्थिति पर वो आनंद रहा हुआ एक इंसान है. ஏன்னா தாவீது உணர்ந்திருக்கிறான் எல்லா துக்கமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் சந்தோஷமாய் இருந்த மனுஷன் அவன். भाइयों के प्यार भी न मिलने के कारण भी वो आनंदित प्रभु में रहा हुआ जीवन बिताया हुआ इंसान है. சகோதரர்களுடைய அன்பு அவனுக்கு கிடைக்காத நாட்களிலும் கூட சந்தோஷமாய் இருந்த ஒரு மனுஷனாய் இருந்தான் தாவீது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, क्यों आज तेरे मुंह में कुड़कुड़ाता हुआ आवाज है मालूम है? ஏன் உன்னுடைய வாயில் என்று முறுமுறுப்பின் சத்தம் இருக்கிறது தெரியுமா? तेरे मन में आनंद की कमी हुई है. உன்னுடைய இருதயத்தில் சந்தோஷத்தின் குறைவு காணப்படும். तेरे मन में वो खुशी नहीं है. உன்னுடைய இருதயத்தில் அந்த சந்தோஷம் இல்லை. हालेलुया. ஆமென். वो पदवी खुशी नहीं देती है. எந்த பதவியும் சந்தோஷத்தை क्या தருவதில்லை. दावीद के पास पदवी नहीं था? என்ன தாவீதினிடத்தில் பதவி இல்லையா? दावीद के पास अधिकार नहीं था? தாவீதினிடத்தில் அதிகாரம் இல்லையா? दावीद के पास धन नहीं था? தாவீதினிடத்தில் செல்வம் இல்லையா? दावीद के पास शक्ति नहीं था? தாவீதினிடத்தில் பலன் இல்லையா? सब है, தாவீதுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. परंतु मन में आनंद नहीं है. ஆனால் இருதயத்தில் சந்தோஷம் இல்லை. आनंद खो गया है. அவன் சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டான். तो सब तू पा लिया है, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். सब तुम पा लिया है, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் वो பெற்றுக்கொண்டீர்கள். भी तुम आज अनाराज हो. ஆனாலும் இன்று நீங்கள் துக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள். कारण क्या मालूम है? ஏன் தெரியுமா? एक रिश्ता टूट गया है. ஒரு உறவு உடைந்து போனது. वो है आनंद भरने वाला परमेश्वर का रिश्ता टूट गया है. அது உங்களை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற தேவனுடன் உள்ள உறவை நீங்கள் அறுத்து விட்டீர்கள். आज तेरे उन पापों को पहचान. இன்று நீங்கள் உங்கள் பாவங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். कौन से पाप है जहां तुम ये रिश्ता को तोड़ने जैसा चले हो? எந்த பாவம் உங்களுடைய இந்த உறவை உடைக்கும்படி உங்களை நடத்தி बाइबल में लिखा है, வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது. जो अपने पापों को छुपाता है वो प्रभु की दया नहीं प्राप्त करता है. தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். परंतु उसे कबूल कर जो उसे छोड़ देता है वो प्रभु की दया को प्राप्त करता है. ஆனால் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கத்தை பெறுவான் என்று பார்க்கிறோம். पाप की संगति, पाप की मदद लेना छोड़ दे प्रिय भाई. அதனால் பாவத்தோடு உள்ள ஐக்கியம், பாவத்தின் உதவியை எடுத்துக்கொள்வது, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை விட்டு விடுங்கள் பிரியமான तो विश्वासी बनकर अविश्वासी की नहीं चलना भी पाप है करके बाइबल में लिखा है. நீ விசுவாசியா இருந்தும் அவிசுவாசி போல நடப்பது பாவம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. विश्वास के बिना उत्पन्न होने वाला सब कुछ पाप है करके बाइबल कहता है. விசுவாசம் இல்லாமல் வருகிறதெல்லாம் பாவமே என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के साथ में तेरे संगति को बनाने के लिए तैयार हो जा. தேவனோடு கூட உன்னுடைய ஐக்கியத்தை மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொள்ள நீ ஆயத்தமாய் காணப்படு. भरने वाला प्रभु तेरे मन में वो आनंद भरता जाएगा.
சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற தேவன் உன் இருதயத்தை சந்தோஷத்தினால் நிரப்பிக்கொண்டே இருப்பார். जब प्रभु अपने आनंद से तुझे भरते रहेगा तो தேவன் தம்முடைய சந்தோஷத்தினால் உன்னை நிரப்பும் போது तेरे सारे स्वभाव में बदलावट आएगी, உங்களுடைய எல்லா சுபாவத்திலும் ஒரு மாறுதல் तेरी வரும். प्रार्थना में बदलावट आएगा, உங்களுடைய ஜெபத்தில் மாறுதல் வரும். तेरी आराधना में बदलावट आएगा, உங்களுடைய ஆராதனையில் மாறுதல் வரும். सारे बातों में, तुम परिवार में, तेरे बिजनेस में, तेरे सारे बातों में बदलावट को महसूस करोगे. எல்லா காரியங்களிலும் நீங்கள் ஒரு மாறுதலை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். உங்கள் வியாபாரங்களில், உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாறுதலை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். जितने भी कमी होने दो, எவ்வளவு தான் குறைவு இருக்கட்டும், आनंद भरने वाला प्रभु अगर तेरे साथ है तो சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற தேவன் உங்களோடு இருப்பார் என்றால் ये कमी तुझे कभी भी गम नहीं दिखाएगी, இந்த குறைவு ஒருபோதும் உங்களை குறைவு உணர செய்யாது. ये कमी तुम्हें कभी भी दुख नहीं दिलाएगी, இந்த குறைவு ஒருபோதும் உங்களுக்கு துக்கத்தை தராது. क्योंकि भरने वाला देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है. ஏனென்றால் நிரப்புகிறவர் தருகிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறபடியால். इसलिए मत सोचो कि ये संसार के सारी चीजों को मैं प्राप्त करूंगा तो आनंदित रहूंगा. அதனால் நீங்கள் இப்படி சிந்திக்க வேண்டாம், இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்றால் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். तेरे मन में आनंद भरने वाला परमेश्वर तेरे साथ नहीं तो विश्वासी तू आनंदित नहीं रहोगे. உங்கள் இருதயத்தில் உங்களை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிறவர் உங்களோடு கூட இல்லாமல் இருப்பார் என்றால் விசுவாசி நினைவில் வைத்துக்கொள், நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. तेरी उस पाप की संगति को तोड़ने का निर्णय ले ले. நீ அந்த பாவத்தோடு வைத்திருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை உடைக்கும்படியாய் प्रभु தீர்மானத்தை के செய்து साथ கொள். चरणों में दावीद प्रार्थना किया, उस प्रकार तू नम्र होकर प्रार्थना करने के लिए चले आ जा. தேவனுடைய சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்தி ஜெபித்த தாவீதை போல நீயும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்த ஆயத்தப்படுத்திக் கொள். जब अपने पापों के लिए माफी मांगकर तुम प्रार्थना करोगे तो உன்னுடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்டு நீ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீ ஜெபிப்பாய் என்றார். परमेश्वर वो आनंद से तुम्हें भरता हुआ तुम महसूस करोगे. தேவன் உன்னை அந்த சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிறதை நீ உணர்வாய். सारे गम की परिस्थितियों में तुम आनंद से यात्रा करता हुआ महसूस करोगे. எல்லா குறைச்சல் உள்ள வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையிலும் நீ சந்தோஷமா இருப்பதை நீ உணர்ந்து கொள்வாய். प्रभु की धन्यवाद हो. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, अभी हम दूसरे विषय के अंदर चले जाएंगे. இப்பொழுது நாம் இரண்டாம் விஷயத்திற்குள்ளாக போவோம். प्रभु की स्तुति भजन संहिता में சங்கீதம் 16वां अध्याय में அதன் 16ஆம் அதிகாரம் उसका 11वां वचन को हम जरा देखने वाले हैं. அதன் 11ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். भजन संहिता 16 का 11 आपके हाथ में बाइबल हो तो आप लेकर उसे पढ़ सकते हो. உங்கள் கரங்கள் வேதாகம் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 16:11 उसमें ऐसा लिखा है, அதில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, मैं तो तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர், உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. प्रभु का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इधर हम क्या देखते हैं? இங்க நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा बाइबल कहता है. உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டு. किसके निकट जाने में? யாருடைய சமூகத்தில் போவதினால்? किसकी उपस्थिति में जाने से? யாருடைய சமூகத்தில் போகிறதினால்? पैसा के पास जाने से नहीं, பணத்தினிடத்தில் போகிறதினால் அல்ல, पदवी के पास जाने से नहीं, பதவியின் இடத்தில் போகிறதினால் அல்ல, परिवार के पास जाने से नहीं, குடும்பத்தார் இடத்தில் போகிறதினால் அல்ல, पत्नी के पास जाने से नहीं, மனைவியின் இடத்தில் போகிறதினால் அல்ல, बच्चों के साथ रहने से नहीं, பிள்ளைகளோடு இருக்கிறதினால் அல்ல. परंतु ஆனால் इधर क्या भक्त कहता है? இங்க பக்தன் என்ன சொல்லுகிறார்? प्रभु तेरे निकट जब मैं आता हूँ, நான் உம்முடைய அருகில் நான் வரும்போது, तेरी उपस्थिति में जब मैं आता हूँ, உம்முடைய சமூகத்தில் நான் வரும்போது वहां ही मैं आनंद प्राप्त, भरपूरी की आनंद प्राप्त करता हूँ. அங்கு நான் சம்பூர்ண ஆனந்தத்தை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तुम आनंद को गलत जगह में ढूंढ कर जा रहे हो. நீ சந்தோஷத்தை தவறான இடத்தில் தேடி போகிறாய். बाइबल में प्रभु ने क्या कहा मालूम है? வேதத்தில் தேவன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ये संसार के सारे चीजों तुझे अगर आशीष के साथ मिलना है तो இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தோடு உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் पहला मेरा राज्य और धर्म के खोजी बनने वाला तू बन जा. முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுகிறவர்களாய் நீங்கள் மாறுங்கள். Praise the Lord. அல்லேலூயா. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तू पत्नी के, बच्चों के, संसार के खुशियों को ढूंढने के लिए पहले मत जा. நீ மனைவியையோ பிள்ளைகளையோ உலகத்தில் உள்ள சந்தோஷத்தை தேடும்படியாக முதலாவது போக வேண்டாம். ये सब आनंद तुझे प्रभु के साथ की संगति में नहीं लेकर जाएगा.
जाएगा। இந்த எல்லா சந்தோஷமும் உங்களை தேவனோடு உள்ள ஒரு ஐக்கியத்திற்குள்ளாய் கொண்டு போவதில்லை. मेरे यीशु खुद क्या कहे मालूम है? என்னுடைய இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? कि अब तुम्हारी प्यार कैसा होना चाहिए? உங்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பா இருக்க வேண்டும்? तुम्हारी माता पिता भाई बहन इन सबों से ज्यादा मुझे प्यार करना चाहिए। உங்கள் தாய் தகப்பன் சகோதரன் சகோதரிகள் எல்லாரையும் விட அதிகமாய் நீங்கள் என்னில் அன்பு கூற வேண்டும் तो என்றார். प्रभु के निकट प्रभु की उपस्थिति में जाने की पहला चॉइस तुम्हारा होना चाहिए। அதனால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் போகிறது உங்களுடைய முதலாவது சாய்ஸாய் पहला காணப்படும். तुम प्रभु को ढूंढने वाला मन पाने वाला होना चाहिए। முதலாவது நீங்கள் தேவனை தேடுகிற இருதயத்தை உடையவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். तेरे परिवार की खुशी तुम्हें प्रभु देगा। உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள சந்தோஷத்தை தேவன் தருவார். कैसे? எப்படி? जब तुम प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் போகும்போது भरपूरी की आनंद से प्रभु तुझे भरता है। பரிபூர்ண ஆனந்தத்தினால் தேவன் உங்களை நிரப்புகிறார். तेरे मन के अंदर एक भरपूरी को देता है, वो है आनंद की भरपूरी। உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக ஒரு சம்பூர்ணமான ஒரு நிறைவை கொடுக்கிறார். அதுதான் பரிபூர்ண ஆனந்தம். तुम भी खुश रहोगे நீங்களும் சந்தோஷமா இருப்பீர்கள். और तेरे परिवार या तेरे सारे कारोबारों में भी वो आनंद बहना शुरू करेगा। உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் அந்த ஆனந்தம் நிரம்பி வழிய ஆரம்பிக்கும். यानी मैं हर चीजों हर लोगों से हर चीजों से आनंदित रहने की सहायता उन आनंद से मुझे मिलेगी। அதாவது நான் எல்லாவற்றிலும் எல்லா விதத்திலும் சந்தோஷமா இருக்க என்னால் முடியும். எப்படி என்று கேட்டால் அந்த தேவன் தருகிற சந்தோஷத்தோடு என்னால் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். हालेलुया। அல்லேலூயா. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तुम पहले प्रभु की उपस्थिति को ढूंढना है। நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய சமூகத்தை தேட வேண்டும். हम वैसे चलते हैं तो நாம் அப்படி நடக்கிறவர்களா இருப்போம் என்றால் प्रभु तेरे अंदर भरता हुआ अनुभव को तुम प्राप्त करोगे। தேவன் உங்களுக்குள்ளாய் நிரப்புகிற அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். भरपूरी की आनंद है वो। அது பரிபூர்ண ஆனந்தம். प्रेज द लॉर्ड। அல்லேலூயா. तो मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है करके हम देखते हैं। அதனால் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் போக வேண்டும் என்பதை நாம் இங்க பார்க்கிறோம். किधर मिलेगी भाई ये प्रभु की उपस्थिति? எங்கு கிடைக்கும் சகோதரனே இந்த தேவனுடைய சமூகம்? यीशु ने कहा, यीशु सुना। 2 या 3 व्यक्ति जब मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, எங்கே 2 3 பேர் என் நாமத்தினால் ஒருமனப்படுகிறார்களோ उनके बीच में मैं हूँ। அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன். हालेलुया। அல்லேலூயா. प्रार्थना करने के लिए कैसे हो प्रिय भाई बहन? ஜெபிப்பதற்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே? मंडली में हो तो मंडली के साथ इकट्ठा होकर तुम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो क्या? சபையில் இருப்பீர்கள் என்றால் சபையோடு இசைந்து ஐக்கியப்பட்டு ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களா? तुम्हारे घर में मिलकर एकता करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो क्या? உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எல்லாரும் ஐக்கியப்பட்டு ஒரு மனதோடு ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களா? ऐसे मिलकर प्रार्थना करने वाला अनुभव हमारे अंदर है क्या? அப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிற அனுபவம் நம்ம மத்தியில் காணப்படுகிறதா? हो इसके अलावा यीशु ने भी ये कहा அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் இயேசு சொல்கிறார் कि तुम जब अकेले में गुप्त में परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हो, நீங்கள் தனிமையில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ரகசியமாய் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது, अपने कमरा बंद करके अंदर जब गुप्त में प्रार्थना करते हो, உங்கள் அறை வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு நீங்கள் ரகசியமாய் ஜெபிக்கும் போது, वहाँ प्रभु की उपस्थिति उतरती है। அங்கு தேவனுடைய சமூகம் இறங்குகிறது. हाँ, अकेले में तेरी प्रार्थना कैसी हो रही है? தனிமையில் உங்கள் ஜெபம் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது? तुम गुप्त रीति में परमेश्वर के साथ उस उपस्थिति में जाते हो क्या? நீங்கள் ரகசியமாய் தேவனுடைய அந்த சமூகத்தில் நீங்கள் போகிறீர்களா? क्योंकि उसकी उपस्थिति में जाने वालों को ही वो आनंद की भरपूरी मिलेगी। ஏனென்றால் அவருடைய சமூகத்தில் போகிறவர்களுக்கு தான் பரிபூர்ணமான சந்தோஷம் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर के वचन को ध्यान करने में वो आनंद तुम्हें मिलेगी। தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்கிறதுனால் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் तो பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். प्रभु की उपस्थिति उतरता हुआ स्थान पर तुम जाओगे तो அப்போது தேவனுடைய சமூகம் இறங்குகிற அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் போவீர்கள் என்றால் परमेश्वर अपनी आनंद से तुम्हें भरना शुरू करेंगे। தேவன் தம்முடைய ஆனந்தத்தினால் உங்களை நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார். ये आनंद भरा हुआ इंसान இந்த ஆனந்தத்தினால் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்ட மனுஷன் बहुत बदल जाता है, ரொம்ப மாறி போகிறான். बहुत बदल जाता है, ரொம்ப மாறி போகிறான். क्योंकि वो आनंद की भरपूरी उसको चला रहा है। ஏனென்றால் அந்த சந்தோஷத்தின் நிறைவானது அவனை நடத்துகிறது. ये पैसों की आनंद नहीं है, இது பணத்தினால் வந்த சந்தோஷம் அல்ல, पदवी से मिला हुआ आनंद नहीं है, பதவினால் வந்த ஒரு ஆனந்தம் அல்ல, परमेश्वर के साथ रखा हुआ रिश्ता से मिला हुआ आनंद है। தேவனோடு வைத்திருக்கிற அந்த உறவினால் வந்த ஒரு சந்தோஷம். वो रिश्ता सारे रिश्ताओं को अच्छा रखता है। அந்த உறவானது மற்ற எல்லா உறவுகளையும் நன்றாய் வைக்கிறது. वो रिश्ता बाकी सारे रिश्ताओं में आशीष देता है। அந்த உறவு மற்ற எல்லா உறவுகள் மத்தியிலும் ஆசீர்வாதத்தை தருகிறது. वो रिश्ता
खोने वाले ये संसार छीनता है ना आनंद, वो छीनता हुआ जग के बीच में भी हमें आनंदित रखता है। இந்த உறவானது இந்த உலகம் பறித்துக் கொள்கிறதல்லவா நம்மளுடைய சந்தோஷம், அதன் மத்தியிலும் நம்மை பரிபூர்ண ஆனந்தத்தில் வைக்கிறது. Praise the Lord. ஆமென். तो परमेश्वर के उस उपस्थिति पर तुम रहोगे तो, அப்பொழுது தேவனுடைய அந்த சமூகத்தில் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் என்றால், प्रार्थना करते समय में நீங்கள் ஜெபிக்கும் சமயத்தில் आत्मा में भरकर जब तुम प्रार्थना करते हो, ஆவியில் நிறைந்து நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது परमेश्वर की उपस्थिति उधर उतरती है। தேவனுடைய சமூகம் அங்கு बाइबल இறங்குகிறது. कहता है स्तुति और धन्यवाद के बीच में उतरने वाला परमेश्वर है। வேதம் சொல்லுகிறது துதிகளின் மத்தியில் இறங்குகிற தேவன். प्रभु की उपस्थिति उधर उतरती है। தேவனுடைய சமூகம் அங்கு இறங்குகிறது. वो उपस्थिति को चाहने वाला बनो। அந்த சமூகத்தை விரும்புகிறவர்களாய் மாறுங்கள். प्रभु की उपस्थिति को प्यासा से ढूंढ कर जाने वाला व्यक्ति बनो। அந்த சமூகத்தை மிகவும் தாகத்தோடு தேடி போகிறவர்களாய் மாறுங்கள். वो उस उपस्थिति के चरणों में बैठने के दिल वाला बनो। அந்த சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இருதயமுடையவர்களாய் காணப்படுங்கள். परमेश्वर के आनंद से प्रभु तुम्हें भरता रहेगा। தேவனுடைய சந்தோஷத்தினால் தேவன் உங்களை நிரப்புவார். हालेलुया। அல்லேலூயா. वो नेहमिया कहता है, நெகேமியா சொல்லுகிறார், परमेश्वर के आनंद ही हमारी ताकत है। கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருப்பதே நமது பலன் என்று சொல்லுகிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. तुम प्रभु के आनंद से भरपूरी बन पाकर रहोगे तो ही நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள் என்றால் तुम सारे स्थितियों में बलवंत होकर रहोगे। நீங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் நீங்கள் பலன் உள்ளவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். परिस्थितियां कमजोर करने के लिए तेरे आनंद छीनते 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 जाने की कोशिश करते समय में சூழ்நிலைகள் உங்களை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களிடத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொண்டே இருக்கும் சமயத்திலும் கூட भरने वाला भरता रहेगा तुम्हारे अंदर। நிரப்புகிறவர் உங்களை எப்பொழுதும் நிரப்பிக் கொண்டே இருப்பார். इसीलिए அதனால் तुम कभी गम को महसूस नहीं करोगे, நீங்கள் ஒருபோதும் குறைச்சலை அனுபவிக்க कभी மாட்டீர்கள். कमी को महसूस नहीं करोगे। ஒருபோதும் குறைவை நீங்கள் அனுபவிக்க மாட்டீர்கள். उसकी सन्मुख को ढूंढ कर जाओ, அவருடைய சமூகத்தை தேடி போங்கள். उसके सन्मुख के नजदीक जाने वाला व्यक्ति बनो। அவருடைய சமூகத்தில் போகிறவர்களாய் நீங்கள் மாறுங்கள். प्रभु की पवित्र नाम का கர்த்தருடைய धन्यवाद। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हम तीसरा जगह पर हम आएंगे। நாம் மூன்றாவதாய் நாம் பார்க்க போகிறோம். भजन संहिता 97 का 97:11 भजन संहिता 97:11 को लेकर पढ़ेंगे। சங்கீதம் 97:11 எடுத்து வாசிப்போம். आपकी சங்கீதம் बाइबल में भी 97:12 आपकी बाइबल में भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। உங்கள் வேதாகமத்திலும் நீங்கள் எடுத்து வாசிக்க முடியும். उधर लिखा है, அங்க எழுதி இருக்கிறது, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும் செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. सीधा मन वाला यानी क्या? செம்மையான இருதயம் உடையவர்கள் யார்? इस समय सीधा मन वाले यानी प्रभु के साथ में प्रभु को प्रसन्न करने वाले मन। செம்மையான இருதயம் என்று சொல்லும்போது தேவனோடு கூட ஐக்கியமா இருந்து தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிற இருதயம். Praise the Lord. ஆமென். परमेश्वर को प्रिय बनाने वाला मन, தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிற இருதயம். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. एक और वचन लेंगे, இன்னொரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். सभा उपदेशक 2 दूसरा अध्याय का 26वां वचन को हम पढ़ेंगे। பிரசங்கி 2:26 எடுத்து வாசிப்போம். सभा उपदेशक 2 का 26 को लेकर पढ़ेंगे। பிரசங்கி 2:26. उसमें ऐसा लिखा है, அதில் இப்படியாக जो எழுதியிருக்கிறது, मनुष्य प्रभु की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। तो जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है करके लिखा है। தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாய் இருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார். பாவம் செய்கிறவனுக்கோ தமது பார்வைக்கு நல்லவனாய் இருக்கிறவன் வசமாய் வைத்து விட்டு போகும் பொருட்டு சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை அவர் நியமித்திருக்கிறார். இதுவும் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. धन्यवाद। ஆமென். इधर क्या लिखा है? இங்க என்ன எழுதி இருக்கிறது? सीधे मन वाले करके हम देखे ना, நல்லவனாய் இருக்கிறவன் என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா? सीधा मन वाले करके हम देखे। செம்மையானவர்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா? इधर उसका एक और गहरा दिया है कि
जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा है करके हम देखते हैं। இங்கு இன்னொரு வியாக்கியானத்தை நாம் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய பார்வையில் நல்லவனாய் இருக்கிறவன். हालेलुया। அல்லேலூயா. यानी मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति होगा तो நான் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் இருப்பேன் என்றால் तो ही मैं अच्छा इंसान हूँ। அப்பொழுதுதான் நான் ஒரு நல்ல மனிதன். तुम खुद को प्रसन्न करने के लिए चलोगे तो पर तुम अच्छे इंसान नहीं हो। நீ உன்னைத்தான் பிரியப்படுத்துகிறபடி நடப்பாய் என்றால் நீ ஒரு நல்ல மனிதன் அல்ல. हालेलुया। ஆமென். प्रभु के लोग किसको प्रसन्न करने के लिए निर्णय लेंगे? தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாரை சந்தோஷப்படுத்தும்படி தீர்மானம் செய்ய வேண்டும்? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्णय लेंगे। தேவனை சந்தோஷப்படுத்தும்படி தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हर चीज परमेश्वर से जो भी होगा वो धन्यवाद के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। எந்த காரியமா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து அதை ஸ்தோத்திரத்தோடு பெற்றுக்கொள்கிறவனாய் அவன் காணப்படுகிறான். क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है। என்றால் தேவனுடைய சித்தம். मरिया को परमेश्वर कहा, शादी नहीं हुआ तो भी कहा तू गर्भवती होगी। மரியாள் திருமணம் ஆகாத சமயத்திலும் கூட தேவன் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ ஒரு பிள்ளையை பெறுவாய். तो वो ऐसे कठिन बातों को मरियम ने स्वीकार किया। அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான காரியத்தை கூட மரியாள் ஏற்றுக்கொண்டார். अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, தன்னை தான் பிரியப்படுத்தும்படியாய் அல்ல, बोला उस परमेश्वर के योजना को सहभागिता या सहमत देकर उसके साथ संगति करने के, उसको प्रसन्न करने के लिए वो समर्पण की। அந்த தேவனுடைய ஆலோசனை, அவருடைய யோசனையை அதை நிவர்த்தி செய்யும்படி, அவரை பிரியப்படுத்தும்படி அவள் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். प्रिय भाई बहनों, பிரியமான சகோதர क्यों तेरे मन में आनंद नहीं मालूम है? ஏன் உன்னுடைய வீட்டில் சந்தோஷம் இல்லை தெரியுமா? क्यों प्रभु तेरे मन में आनंद नहीं भर पाते मालूम है? ஏன் தேவனால் உன்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தினால் நிரப்ப முடியவில்லை என்று உனக்கு தெரியுமா? बहुत कुछ करते हो तुम, நீ अनेक காரியங்களை बहुत செய்கிறாய், सेवा करते हो, अनेक ஊழியம் செய்கிறாய், परंतु तुझे प्रसन्न करने के लिए तुम करते हो। ஆனால் அது உன்னை பிரியப்படுத்தும்படியே நீ செய்கிறாய். परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तू करना चाहिए। நீ தேவனை பிரியப்படுத்தும்படியே செய்கிறவனாய் இருக்க. शायद तेरे सेवा करने से अनेकों को आशीष मिला होगा, நீ ஊழியம் செய்கிறதுனால अनेகருக்கு ஆசீர்வாதம் अनेक கிடைத்திருக்கலாம், लोगों को छुटकारा मिला होगा, अनेகருக்கு விடுதலை கிடைத்திருக்கலாம். परंतु तेरे पर्सनल लाइफ में एक आनंद नहीं है। ஆனால் உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. तेरे खुद के जीवन को जरा परख कर देख, अभी भी तो आनंदित नहीं है। உன்னுடைய சொந்த ரகசிய வாழ்க்கையை நீ கொஞ்சம் யோசித்து பார், உனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் இல்லை. अभी भी तू गम और उस दुख के साथ ही अपनी जीवन बिता रहे हो। இப்பொழுதும் நீ குறைச்சலோடும் அந்த துக்கத்தோடுமே உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ நடத்தி கொண்டிருக்கிறாய். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? तू जो भी करते हो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए ही तुम करते हो। நீ எதை செய்தாலும் உன்னைத்தான் பிரியப்படுத்தும்படி நீ செய்கிறாய். जिसका मन प्रभु को प्रसन्न करता है, யாருடைய இருதயம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதோ, जिसका मन प्रभु के चरणों में सीधा है, யாருடைய இருதயம் தேவனுடைய பார்வையில் நன்மையா இருக்கிறதோ, हालेलुया, அல்லேலூயா. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. संसार याद रखना हमारी खुशियों को छीनते जाने वाला संसार है। நினைவில் வைத்துக்கொள், இந்த உலகமானது, இந்த பூமியானது, இந்த உலகமானது நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. मिलेगा जैसा लगता है, अचानक छीन के लेके जाता है। கிடைத்துவிடும் என்று தோன்றுகிறது, திடீர்னு பறித்து கொண்டு போய்விடுகிறது. परंतु तेरे अंदर सदा तुम आनंदित रहना है तो ஆனால் நீ உனக்குள்ளாக எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால், तेरे जीवन को परमेश्वर को प्रसन्न कर सके उस प्रकार लेके चल। உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனை பிரியப்படுத்துகிற விதத்தில் நீ அதை கொண்டு செல். तेरे मन ऐसे बातों को सोचने दे और चाहने दे जो प्रभु को अच्छा लगे। உன்னுடைய இருதயம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை சிந்திக்கட்டும், அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யட்டும், இது தேவனுடைய பார்வையில் பிரியமாய் இருக்குமோ. कभी कभी कुछ बातों, कुछ अपमान की रास्तों में तुम चलने वाला व्यक्ति होगे। சில சமயத்தில் சில காரியங்களில் நீங்கள் அவமானமான வழியில் நடக்க வேண்டியதாய் காணப்படலாம். हम गीत गाते हैं ना, நாம் பாடுகிறோம் அல்லவா பாடல், प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும், அது என்னுடைய அவமானத்தின் மூலம் உண்டாகும் என்றாலும் ஆகட்டும் என்று. प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். मतलब मेरे अपमान हो चलेगा, परंतु उस अपमान के द्वारा प्रभु की महिमा हो तो मैं तैयार हूं। நான் அவமானப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் என்னுடைய அவமானத்தின் மூலமாய் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் என்றால் அது நல்லது என்று சொல்லி. मतलब किसको प्रसन्न करना है? அதன் அர்த்தம் யாரை பிரியப்படுத்த வேண்டும்? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும். यीशु मसीह का प्रार्थना देखो, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபத்தை பாருங்கள். उसने कहा कि प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा होनी। அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவது. एक बहुत बड़ा कठिन परिस्थितियों का यात्रा था उनका। ஒரு பெரிய கஷ்டமான சூழ்நிலையின் மத்தியில் அவர் பிரயாணப்பட்டு போக வேண்டியதா मृत्यु को இருந்தது. चखने की एक बड़ी संभावना होने वाला है। மரணத்தை ருசி பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அவருக்கு காணப்பட்டது. उसकी पसीना खून की बूंदों की जैसा गिर रही है। அவருடைய வேர்வைகள் இரத்த துளியாய் பூமியில் விழுகிறது. इस तरह परेशान होने वाला यीशु खुद कहा, இப்படிப்பட்ட வேதனையில் காணப்பட்ட இயேசு சொல்லுகிறார், पिता तेरी मर्जी होने दे। தேவனே உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறும். उसकी मर्जी के लिए उसने सौंप कर दिया। தேவனுடைய சித்தத்திற்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். परमेश्वर को वो अच्छा लगा। அது தேவனுக்கு பிரியமா இருந்தது. तो परमेश्वर को प्रिय करने वाला व्यक्ति बनोगे तो நீ தேவனை பிரியப்படுத்துகிற மனுஷனாய் காணப்படுவாய் என்றார். परमेश्वर अपने आनंद से तुझे भरेगा। தேவன் தம்முடைய சமூகத்தின் சந்தோஷத்தினால் உங்களை நிரப்புவார். तू आनंदित तुम रहो, कुछ अच्छा मिले या ना मिले तो भी तू आनंदित रहोगे। நீங்கள் விரும்பினது கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவளாய் காணப்படுவீர்கள். जैसा कि हम पढ़ते हैं कि वो कहता है, अगर कहता है कि मुझे प्रभु जी खेतों में अनाज उगे या ना उगे तो भी प्रभु में आनंदित हूँ। எப்படியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறாரோ, என்னுடைய நிலத்தில் விளைச்சல் உண்டானாலும் உண்டாகாவிட்டாலும் நான் கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருப்பேன். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हाँ, तो हम उधर देखते हैं, अगाय कई होशिया है। हाँ, अब तो हम अबकुक में देखते हैं, सॉरी, நாம் ஆபகுக்கில் பார்க்கிறோம். तो वो अने उपज हो या ना हो तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूं। வயலில் தானியம் விளைச்சல் உண்டானாலும் உண்டாகாவிட்டாலும். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். क्योंकि क्यों आनंदित रहेगा? ஏன் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न करके चलता है। அவன் தேவனை பிரியப்படுத்தி நடக்கிறான். ऐसे प्रसन्न होकर चलने वालों के अंदर क्या बोया जा रहा है? அப்படியாக தேவனை பிரியப்படுத்தி நடக்கிறவர்கள் இருதயத்துக்குள்ள என்ன விதைக்கப்படுகிறது? आनंद बोया जा रहा है। அவருடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் விதைக்கப்படுகிறது. खुशियां बोया जा रही है। ஆனந்தம் அவருடைய இருதயத்தில் விதைக்கப்படுகிறது. परमेश्वर तेरे मन में खुशियों को बो रहा है। தேவன் உங்கள் இருதயத்தில் சந்தோஷத்தை விதைக்கிறார். वो संसार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த பொருளோடும் நீங்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. क्योंकि वो संसार से मिली हुई आनंद नहीं है। ஏனென்றால் அது இந்த பூமியிலிருந்து கிடைத்த சந்தோஷம் அல்ல. इस संसार के या कोई भी चीजों से मिली हुई आनंद नहीं है। இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த பொருளிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைத்த சந்தோஷம் அதல்ல. तू कमजोर नहीं है, நீங்கள் பலவீனர்கள் அல்ல, बलवान हो। நீங்கள் பலவான்கள். क्योंकि कोई भी बात तेरी आनंद को घटी नहीं कर सकता, ஏனென்றால் எந்த ஒரு காரியமும் உங்கள் சந்தோஷத்தை குறைவுபட விட முடியாது. क्योंकि प्रभु से भरता रहे। ஏனென்றால் தேவன் அதை நிரப்புகிறவராய் இருக்கிறார். प्रभु भरता रहने की काम करते रहेंगे। தேவன் நிரப்புகிற வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். हर बातों में ये सोचो, तुम्हारी शादी की बात होगा तो भी यही सोचो, प्रभु की प्रसन्न करने की जीवनी में करेगा। எந்த காரியமா இருந்தாலும் இதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். அது உங்களுடைய திருமண காரியமா இருந்தாலும் இதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருக்கு பிரியமானதையே நான் செய்வேன். प्रभु को प्रिय लगे तो ही, उसको जो अच्छा लगे वही मैं करूंगा। தேவனுக்கு பிரியமா இருந்தால் தான், தேவனுக்கு அது சித்தமா இருந்தால் தான் நான் அதை செய்வேன். तो हर वक्त इसी को सोचो कि प्रभु मैं कैसे तुझे प्रसन्न कर सकूं। அதனால் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இதையே சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள், இதையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆண்டவரே நான் எப்படி உம்மை பிரியப்படுத்த முடியும். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். गुस्सा, तेरे अंदर की गुस्सा உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கோபம் प्रभु को पसंद नहीं होगा। அது தேவனுக்கு பிரியமல்ல. वो गुस्सा निकाल दे, அந்த கோபத்தை எடுத்து விடுங்கள். क्योंकि गुस्सा से तुम पाप में गिर रहे हो। ஏனென்றால் அந்த கோபத்தின் காரணத்தினால் தான் நீங்கள் பாவத்தில் விழுகிறீர்கள். तो प्रभु की प्रसन्न करता हुआ जीवन नहीं है तुम्हारे अंदर। அதனால் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கை உங்களிடத்தில் காணப்படவில்லை. गुस्सा है तो गाली देते हो। கோபம் வந்தவுடனே கெட்ட வார்த்தை பேசி விடுகிறீர்கள். क्या प्रभु को ये पसंद है तेरे मुंह से गाली आना? என்ன தேவனுக்கு உங்கள் வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை வருவது பிரியமா? किसको प्रसन्न करने के लिए गाली आ रही है? யாரை பிரியப்படுத்தும்படி இப்படி கெட்ட வார்த்தைகள் तेरे வருகிறது? ईगो को प्रसन्न करने के लिए तू गाली दे रहे हो। உங்களுடைய ஈகோவை நீங்கள் நிறைவேற்றும்படியாய் நீங்கள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறீர்கள். तुम समझ रहे हो मैं गाली दूंगा तो मेरी इज्जत को मैं बचा सकता हूँ। நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நான் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதுனால் நான் என்னை பெரியவனாய் மாற்றிக்கொள்வேன். ऐसे बहुत सी चीज तुम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए चल जा रहे हो। அப்படியாக அநேக காரியங்கள் உங்களைத்தான் பிரியப்படுத்தும்படியே நீங்கள் அந்த வழிகளில் நடக்கிறீர்கள்.
थोड़ा सा अपमान तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, கொஞ்சம் கூட அவமானத்தை சகிக்க முடியவில்லை थोड़ा सा உங்களால். कष्ट तुम्हें सहन नहीं हो रहा है, கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களால் சகிக்க முடியவில்லை. तुरंत तुम प्रभु के पास आना छोड़ देते हो, உடனடியாக தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறதை விட்டு விடுகிறீர்கள். प्रार्थना छोड़ देते हो, ஜெபத்தை விட்டு விடுகிறீர்கள். मंडली छोड़ देते हो, சபையை விட்டு விடுகிறீர்கள். परमेश्वर के लोगों के साथ की संगति छोड़ देते हो, தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு உள்ள ஐக்கியத்தை விட்டு விடுகிறீர்கள். प्रभु की भय भक्ति की जीवन छोड़ देते हो। தேவனுக்கு பயந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையை விட்டு விடுகிறீர்கள். क्यों? ஏன்? क्योंकि तेरे प्रसन्नता की बातें उधर नहीं हो रही है। ஏனென்றால் உங்களுக்கு பிரியமான காரியம் அங்கு நடக்கவில்லை. आज प्रभु की आवाज प्रभु तुम्हें दे रहा है, இந்த தேவனுடைய சத்தத்தை தேவன் உங்களுக்கு தொனிக்க तुझे பண்ணுகிறார். प्रसन्न करने के लिए तुम अगर जियोगे, நீ உன்னை பிரியப்படுத்தும்படி நீ வாழ்வாய் என்றால் गलत काम कर रहे हो। நீ தவறான காரியத்தை செய்கிறாய். प्रभु तेरे अंदर आनंद की भी नहीं बो सकते, தேவனால் உங்களுக்குள்ளாய் ஒரு சந்தோஷத்தின் விதையை விதைக்க முடியாது. क्योंकि प्रार्थना के विषय में याकूब की पत्री में प्रभु यीशु परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा कहा है, ஏனென்றால் ஜெபத்தை குறித்து சொல்லும்போது யாக்கோபின் நிருபத்தில் இப்படியாக தேவன் तुम சொல்கிறார், प्रार्थना करते हो, நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள், तुम्हारे अंदर झगड़ा क्यों है? ஆனால் உங்களுக்குள்ளாய் சண்டை இருக்கிறது. क्यों झगड़ा है? எதற்காக சண்டை तुम போடுகிறீர்கள்? प्रार्थना करते हो परंतु प्राप्त नहीं करते। அதனால் நீங்கள் எதற்காக வேண்டிக் கொள்கிறீர்களோ அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் क्यों இருக்கிறீர்கள். नहीं प्राप्त करते हो? ஏன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए तेरी प्रार्थना है। ஏனென்றால் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாய் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள். हालेलुया। ஆமென். तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, शायद उसको चंगाई मिला होगा, நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது அவர்களுக்கு சுகம் கிடைத்திருக்கும். शायद मिला होगा, கிடைத்திருக்கும். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். परंतु तेरे अंदर तेरे लाइफ में खुशी नहीं है, ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்குள்ளாக ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. तेरे जीवन में तू खुश नहीं हो। உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தோஷமா இல்லை. क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? तेरी जिंदगी प्रभु की प्रसन्न, प्रभु को प्रिय करने में नहीं जुड़ा हुआ है, உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிறதோடு அது இணைந்து इसलिए तुम्हारी परिवार में कुड़कुड़ाना है, அதனால் தான் உங்களுடைய வீட்டில் முறுமுறுப்பு, इसलिए झगड़ा है, சண்டை, इसलिए एक दूसरे के साथ में मिलता नहीं है, அதனால் ஒருவர் இன்னொருவரோடு இசைந்திருக்க முடியவில்லை. और ये सारी बातें तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। இன்னும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களால் தாங்கவும் சகிக்கவும் முடியவில்லை. हालेलुया। அல்லேலூயா. क्यों? ஏன்? आनंद बोने वाला उधर नहीं है, சந்தோஷத்தை விதைக்கிறவர் அங்கு இல்லை. जो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है, எந்த மனுஷன் தன்னை தான் பிரியப்படுத்தும்படி ஊழியத்தை जो செய்கிறானோ, व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करने की जीवन करता है, எந்த மனுஷன் தன்னை தான் பிரியப்படுத்தும்படி வாழுகிறானோ, जो व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता எந்த है, மனுஷன் தன்னை தான் பிரியப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறானோ, जो व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अपनी स्वभावों को रखता है, எந்த மனுஷன் தன்னை தான் பிரியப்படுத்தும்படி தன்னுடைய சுபாவத்தை जो மாற்றிக்கொள்கிறானோ, अपने आप को पसंद करने की सोच विचारों को लगता है, யார் தன்னை தான் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற நினைவோடு இருக்கிறானோ, जो अपने आप को पसंद करने की चाहतों को रखता है, யார் தன்னை தான் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற विरुपத்தை வைக்கிறானோ, क्योंकि कुछ लोगों को वो चाहता हुआ चाहिए, वो जो चाहेंगे वो ही चाहिए, इसके लिए करके वो लोग रहेंगे। சிலர் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் விரும்பினதுதான் வேண்டும், அதற்காகவே வாழ்வார்கள், அதற்காகவே பிரயாசப்படுவார்கள். ये भाई बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, खबरदार खबरदार, तेरे अंदर आनंद बोना है परमेश्वर, எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். தேவன் உங்களுக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தை விதைக்க வேண்டும். वो आनंद बोएंगे तो तू आनंद से रहोगे। அவர் சந்தோஷத்தை விதைத்தால் தான் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க तो अपने முடியும். आप को प्रसन्न करने के लिए कोई भी रास्ता से तुम प्राप्त किया तो நீங்கள் உங்களை தான் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு வழியில் அந்த விஷயங்களை பெற்றுக்கொண்டாலும் भले मिला रहेगा, அது பெற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள். तेरे अंदर आनंद नहीं देंगे प्रभु, தேவன் உங்களுக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தை தர முடியாது. तो वो चीज तेरे पास आके भी आनंद नहीं होगा। அந்த பொருள் உங்களிடத்தில் வந்தும் உங்களால் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. आज प्रभु की चरणों में आए हुए प्रिय भाई बहनों, இந்த கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்க பிரியமான சகோதர परमेश्वर के संदेश को प्यास और भूखा मन से सुनने वाले प्रिय विश्वासी लोगों, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பசியோடும் தாகத்தோடும் கேட்கிற பிரியமான விசுவாசிகளே, अपने आप को प्रसन्न करता हुआ विश्वास के जीवन को बंद कर, உங்களைத்தான் பிரியப்படுத்தி நடத்துகிற விசுவாச வாழ்க்கையை விட்டு விடுங்கள். प्रेज़ द लॉर्ड। அல்லேலூயா. ओ परमेश्वर को प्रसन्न करने के रास्ते में तू चलना शुरू कर। தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வழியில் நடக்க ஆரம்பி. जब उसको प्रसन्न करता हुआ रास्ते में तू चलना शुरू करोगे तो எப்பொழுது நீங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வழியில் நடக்க ஆரம்பிப்பீர்கள், परिस्थिति तुझे दबा नहीं सकेगी। சூழ்நிலைகளால் உங்களை அமுக்க முடியாது. हालेलुया। அல்லேலூயா. कोई परिस्थिति तुझे कंप्रेस नहीं कर पाएगी, எந்த சூழ்நிலையாலும் உங்களை அமுக்கி வைக்க முடியாது. तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, உங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாய் அதனால் வைக்க முடியாது. तुम्हें दुख से भर नहीं पाएगी, உங்களை துக்கத்தினால் அதனால் நிரப்ப முடியாது. तुम्हें बांध के रख नहीं पाएगी। உங்களை கட்டி வைக்க முடியாது. क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா?
तुम्हारे अंदर आनंद को बोने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। உங்களுக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தை விதைக்கிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, प्रभु को प्रसन्न करने का निर्णयों को जरा ले लो। கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிற தீர்மானங்களை நீ प्रभु எடுத்துக்கொள்ளுங்க. को प्रसन्न करने की कई आदतों को अपनाओ। கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிற சில பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் பழகிக்கொள்ளுங்க. प्रभु को अप्रिय लगता हुआ कई चीजों को तुमसे दूर कर दो। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை உங்களை விட்டு நீக்கி விடுங்கள். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். हाँ, प्रभु कई बातों को तुमसे नहीं करने के लिए कहा होगा। தேவன் சில காரியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு சொல்லி कई बातों से दूर रहने को कहा होगा। சில காரியங்களிலிருந்து தூரமாய் இருக்கும்படி உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்திருப்பார். क्यों कहा प्रभु ने? ஏன் சொன்னா? क्योंकि प्रभु को तुम प्रसन्न करता हुआ जिंदगी करना चाहिए। என்றால் நீ தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். तेरा नाम फेमस होने के लिए नहीं, உன்னுடைய பெயர் புகழ் பெற வேண்டும் என்று அல்ல, परमेश्वर को जो पसंद है वो करने के लिए चल। தேவனுக்கு எது பிரியமோ அதை செய்யும்படியாய். हालेलुया। அல்லேலூயா. कभी कभी लोग क्या करते हैं, परिस्थितियों को प्रभु का इच्छा समझ के चलना शुरू करते हैं। சில சமயத்தில் ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள், சூழ்நிலையை தேவனுக்கு சித்தம் என்று நினைத்து மாற்றிக்கொண்டு நடக்கிறார். योना के बारे में मालूम है ना? யோனாவை குறித்து தெரியும் அல்லவா? प्रभु ने क्या बोला था उसको? தேவன் என்ன சொன்னார் அவனிடத்தில்? कहाँ जाने को बोला था? எங்கு போகும்படி சொன்னார்? निनेवे जा। நினிவேக்கு போ என்று சொன்னார். ये प्रभु का प्लान है। ஏ தேவனுடைய तो தீர்மானம். प्रभु का पसंद की काम तुम करोगे तो प्रभु को तुम प्रिय करते हो। நீ தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்வாய் என்றால் நீ தேவனை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் परंतु இருப்பாய். योना को प्रभु की योजना पसंद नहीं आई। ஆனால் யோனாவுக்கு தேவனுடைய ஆலோசனை பிரியமில்லாமல் இருந்தது. प्रभु की योजना बिल्कुल पसंद नहीं। தேவனுடைய தீர்மானம் அவனுக்கு பிரியமில்லை. तो उसने क्या किया? அவன் என்ன செய்தான்? अपनी पसंद की रास्ता चुना। அவன் தனக்கு மன விருப்பத்தின்படி ஒரு வழியை தெரிந்து கொண்டான். वो वहां जाकर देखा तरशीश की जाने वाली जहाज तैयार था। அவன் அப்படியே அங்கு போய் பார்த்தான், அங்கு தர்சீசுக்கு போகிற படகு ஆயத்தமாய் காணப்பட்டது. हाँ, तो फिर ग्रांटेड, हाँ ये प्रभु की इच्छा होगा, चलो। अगर ऐसा होता तो निनिवे की जहाज रहती थी ना। அவன் இப்படியாக சிந்தித்திருப்பானா, இதுதான் தேவனுக்கு சித்தம், அப்படி நான் நினிவேக்கு போகணுமா இருந்ததுன்னா அப்ப நினிவேக்கு படகுல இங்க நின்றுக்க வேண்டும். कोई लोग कभी कभी चर्च को जाने के समय ऐसा निकलते हैं, சிலர் இப்படியாக சபைக்கு போகும்போது இப்படியாக இறங்குகிறார்கள். अगर आज बस मिला ना, इसका मतलब प्रभु का इच्छा। இன்று எனக்கு பஸ் கிடைச்சிட்டுனா அப்ப கர்த்தருக்கு சித்தம், நான் சபைக்கு बस போகணும். नहीं मिला तो आज चर्च में जाना प्रभु का इच्छा नहीं है। பஸ் கிடைக்கலன்னா நான் சபைக்கு போறது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை. क्या बड़ा इच्छा है ना? எவ்வளவு பெரிய சித்தம். किसको प्रसन्न कर रहे हो? யாரை பிரியப்படுத்துகிறீர்கள்? तू अपने आप को प्रसन्न कर रहे हो। நீங்கள் உங்களை தான் பிரியப்படுத்துகிறீர்கள். हालेलुया। அல்லேலூயா. हाँ, योना किधर गया? तरशीश के रास्ते चला गया। யோனா எங்க போனான்? தர்சீஸ்க்கு போய் விட்டான். क्या हुआ? போன வழியில நடந்தது என்ன? समाधान मिला? சமாதானம் கிடைத்ததா? आनंद रहा? சந்தோஷமா இருந்தானா? किसी से दो बात करने के लिए मन रहा? யார்கிட்டயாவது ரெண்டு வார்த்தை பேச அவனுக்கு இருதயம் இருந்ததா? मन में आनंद बोने वाला नहीं साथ रहेगा। அவனுடைய இருதயத்தில் சந்தோஷத்தை விதைக்கிறவர் அவனோடு கூட இல்லாமல் இருந்தார். खुशी के साथ में बात करने नहीं जमेगा। சந்தோஷமாய் ஒருத்தரோடு இன்னொருவர் பேச அவனால் முடியவில்லை. प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु के सेवकों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களே, प्रभु को प्रसन्न करता हुआ उसने जो काम के लिए तुझे बुलाया है उसको ध्यान दो। वो तुम्हें जो सेवा पसंद है वो सेवा में जाने के लिए मत सोचो। கர்த்தரை பிரியப்படுத்தும்படி ஊழியம் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த ஊழியத்தை நீங்கள் செய்யாமல் இருங்கள். इधर पैसा ज्यादा मिलता है बोलकर उधर मत भागो। இங்கு பைசா அதிகமா கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்க ஓடாதீங்க. निनेवे के लिए तुझे प्रभु बुलाया है तो तर्शीश का दर्शन छोड़ दे। நினிவேக்காக தேவன் உங்களை அழைத்திருப்பார் என்றால் தர்சீசை குறித்த சொப்பனத்தை விட்டு விடுங்கள். तेरे मन में निनेवे के बारे में की जो नफरत है वो हटा दे। நினிவே குறித்த உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வெறுப்பை மாற்றி விடுங்கள். परमेश्वर जो चाहता है उसको अपनाने की मन को तैयार कर। தேவன் எதை விரும்புகிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். किसको प्रसन्न करने की निर्णय है तेरे अंदर? யாரை பிரியப்படுத்தக்கூடிய தீர்மானம் வைத்திருக்கிறீர்கள்? क्यों तुम अपने आप को प्रसन्न करने की ही जीवन कर रहे हो? ஏன் எப்பொழுதும் உங்களை தான் பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கை செய்கிறீர்கள்? कभी कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। சில சமயத்தில் தேவனை பிரியப்படுத்தும்படியா அநேக காரியங்கள் நாம் இழக்க வேண்டியதாய் காணப்படுகிறது. Praise the Lord। ஆமென். प्रभु ये छोड़ दो वो छोड़ दो बोल देते हैं। தேவன் இதை விட்டு விடு அதை விட்டு விடு என்று சொல்கிறார். अब्राहम को देखो, ஆபிரகாமை பாருங்க. प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष करना है तो ये सब छोड़ दे। நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் இவைகளை எல்லாவற்றையும் விட்டு तेरे पिता को छोड़ना है, तेरे अपने घर को छोड़ना है, तेरे लोगों को छोड़ना है, ऐसे परमेश्वर कहना शुरू किया। தன்னுடைய தகப்பனை விட வேண்டியதா இருந்தது, தகப்பன் வீட்டை விட வேண்டியதா இருந்தது, தன்னுடைய தேசத்தை விட வேண்டியதா இருந்தது, இனத்தாரை விட வேண்டியதா, இப்படியாக தேவன் பேசினார். अगर वो नहीं छोड़ा तो किसको प्रसन्न नहीं करेगा? அவன் இப்படியாக விடவில்லை என்றால் அவனால் யாரை பிரியப்படுத்த முடியாது? परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। தேவனை அவனால் பிரியப்படுத்த முடியாது. परंतु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये सारे चीजों को मुझे अगर छोड़ना है तो अब्राहम तैयार हुआ। அப்பொழுது தேவனை
தேவனை பிரியப்படுத்தும்படி இவைகளை எல்லாம் விட வேண்டும் என்றால் ஆபிரகாம் அவைகளை விட்டுவிட ஆயத்தமாய் காணப்பட்டான். उसने उसका विश्वास प्रभु को प्रसन्न करने लगा. அவனுடைய விசுவாசம் தேவனை பிரியப்படுத்த ஆரம்பித்தது. तुम भी विश्वासी हो, நீயும் விசுவாசிதான். परंतु कई चीजों को परमेश्वर के लिए खोना बोलेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है. ஆனால் சில காரியங்களை தேவனுக்காக விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லும்போது உனக்கு மிகவும் கடினமாய் प्रभु को காணப்படுகிறது. प्रसन्न करने का निर्णय ले. தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடிய தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Praise the Lord. அல்லேலூயா. पहला दिनों में आदि दिनों में तुम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आए थे. முதலாவது தொடக்க நாட்களில் தேவனை பிரியப்படுத்தி நீங்கள் வந்தீர்கள். प्रार्थना तेरे लिए पहला जगह था. ஜெபத்திற்கு நீங்கள் முதலிடத்தை கொடுத்தீர்கள். सब कामों को छोड़कर प्रार्थना में आके बैठते थे. எல்லா வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு நீங்கள் ஜெபத்தில் வந்து அமர்கிறவர்களாய் परंतु காணப்பட்டீர்கள். आशीष बढ़ते 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 गया तो ஆனால் ஆசீர்வாதம் பெருகி 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 வந்தபோது अभी तुम रिश्तेदार को प्रसन्न करने पर लगे हो. இப்பொழுது நீங்கள் உறவினர்களை பிரியப்படுத்துகிற காரியத்தில் காணப்படுகிறீர்கள். अभी तुम अपने बिजनेस के साथ ज्यादा समय बिताकर वहां प्रसन्न करने में लगे हो. இப்பொழுது உங்க பிசினஸோட அதிக ஈடுபாடோடு அதை இன்னும் விரிவடைக்கக்கூடிய नौकरी காரியங்கள் के साथ में காணப்படுகிறீர்கள். तुम्हारा समय ज्यादा हो रहा है. வேலை ஸ்தலங்களில் அதிக சமயத்தை செலவழிக்க விரும்புகிறீர்கள். अभी प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है. இப்போ ஜெபிக்க சமயம் இல்ல. प्रार्थना में जाना बोलेगा तो वो तुम्हारे लिए कुछ अलग ही लग रहा है. நீ ஜெபத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அதோட அனுபவம் இன்னும் வித்தியாசமாய் காணப்படுகிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिल तेरे मरने का दिन तक होना चाहिए. என் தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடிய வாஞ்சை நீங்கள் மரிக்கும் நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு तेरे காணப்பட अंतिम வேண்டும். श्वास तक होना चाहिए. உங்களுடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் அது तो காணப்பட வேண்டும். आरंभ में जो प्रभु को प्रसन्न करने का मन तेरे अंदर तुमने रखा था, ஆரம்ப நாட்களில் எப்படியாக தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற வாஞ்சை உங்களுக்குள்ளாய் காணப்பட்டதோ वही प्यास वही प्रसन्न की मन दिन से दिन बढ़ना चाहिए. அதே வாஞ்சை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ளாய் பெருக வேண்டும். प्रभु ने दावीद के बारे में क्या कहा मालूम है? தேவன் தாவீதை குறித்து என்ன சொன்னார் ये தெரியுமா? मेरे मन का योग्य व्यक्ति है, இவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொன்னார். क्योंकि वो हमेशा प्रभु को प्रसन्न करता है. ஏனென்றால் அவன் எப்பொழுதும் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் காணப்பட்டான். Praise the Lord. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. वो गोलियत को मारने का निर्णय प्रभु का था. கோலியாத்தை அழிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் தேவனிடத்தில் उसके लिए காணப்பட்டது. परमेश्वर एक बहाना बनाकर उसको मैदान तक पहुंचा दिया. அதற்காக தேவன் ஒரு காரியத்தை உண்டாக்கி அவனை அந்த மைதானம் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டார். दावीद आत्मा में इस बात को समझ लिया. தாவீது தன்னுடைய ஆவியில் இந்த காரியத்தை புரிந்து கொண்டார். गोलियत को मारना सारा देश डर के बैठते समय अकेला वो कैसा निर्णय लेगा? கோலியாத்தை கொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னபோது முழு தேசமும் பயந்து போய் இருக்கும்போது இவன் ஒரு தனி மனிதன் எப்படி தீர்மானம் எடுக்க முடியும்? परंतु पवित्र आत्मा की बातों को उसने टुकराया नहीं. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய காரியங்களை அவன் விட்டுவிடவில்லை. वो तैयार हो गया, அவன் ஆயத்தப்பட்டான். युद्ध करने के लिए निकलना शुरू किया. அவன் யுத்தத்திற்காக கிளம்பினான். किसी का अधैर्य पूर्वक आने वाली सलाहों को अपने मन में जगह आने के लिए जगह नहीं दिया. அவனுடைய தைரியத்தை குறைவுபடுத்தக்கூடிய எந்த விதமான பேச்சுகளையும் அவன் கேட்க அதை உற்சாகப்படுத்த ஆரம்பித்தான். पवित्र आत्मा को सिर्फ प्रसन्न करते गए. அவன் தேவனை பரிசுத்த ஆவியானவரை மாத்திரம் பிரியப்படுத்தினான். तेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा तेरे जीवन को देख रहा है. உனக்குள்ளாய் வாசம் செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையை क्या பார்க்கிறார். उसको प्रसन्न करता हुआ जैसा तुम चल रहे हो? என்ன அவரை பிரியப்படுத்துகிற விதத்தில் நீ நடக்கிறாயா? क्योंकि लिखा है कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. ஏனென்றால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம். तो मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा रहते हैं तो எனக்குள்ளாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்வார் என்றால் पहले जरा देखो मेरे हर बातों को पवित्र आत्मा को प्रसन्न करता है या दुख देता है. அப்பொழுது நீ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, என்னுடைய எல்லா காரியங்களும் பரிசுத்த ஆவியானவரை சந்தோஷப்படுத்துகிறதா வருத்தப்படுத்துகிறதா? परमेश्वर को दुख तुम दोगे तो, நீ தேவனை துக்கப்படுத்துவாய் என்றால், स्वार्थ के लिए तुम चलोगे तो சுயநலத்திற்காக நீ நடப்பாய் என்றால், परमेश्वर अपनी आनंद तुम पर नहीं बोएगा. தேவனால் தம்முடைய சந்தோஷத்தை உனக்குள்ளாய் விதைக்க முடியாது. वो आनंद तुम्हारे अंदर नहीं बोएगा. அவர் தம்முடைய சந்தோஷத்தை உனக்குள்ளாய் விதைக்க முடியாது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज अपना निर्णय को बदलने के लिए तैयार हो जाओ. இன்று நம்மளுடைய தீர்மானத்தை மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பியுங்க. हम परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए आगे बढ़ेंगे. நம் தேவனுக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி நாம் முன்னேறுவோம். हाँ, जब प्रभु का आनंद मेरे अंदर भरता रहेगा எப்பொழுது தேவனுடைய சந்தோஷம் எனக்குள்ளாய் நிரம்பிக் கொண்டே இருக்குமோ, तो मैं जरूर इस आनंद को लूटने वाले संसार के अंदर जयवंत इंसान बनूंगा. அப்பொழுது நிச்சயமாகவே என்னுடைய சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்கிற இந்த உலகத்தின் மனுஷர்கள் வாழுகிற இந்த இடத்தில் நான் ஒரு ஜெய ஜீவியத்தை செய்ய முடியும். प्रभु चाहते हैं कि तुम इस तरह जय की जीवन करना है. தேவன் விரும்புகிறார் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஜெய வாழ்க்கையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று. लूटारों के बीच में तुम जयवंत जीवन करना है. உங்களிடத்திலிருந்து உள்ள சந்தோஷத்தை பறித்துக் கொள்கிற மத்தியில் நீங்கள் ஜெய வாழ்க்கையை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். तो तुम्हारे मन में आनंद भरपूरी से भरने वाला प्रभु के साथ तेरे जीवन को बना.
बना ले। அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற தேவனோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அப்படியாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். Praise the Lord. ஆமென். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज इस सुना हुआ इन तीनों बातों को இன்று நாம் கேட்ட இந்த 3 விஷயங்கள் अपने मन में याद में रखो। நம்மளுடைய நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம். हो सके तो ये प्रचार दोबारा आप सुनो बराबर। வேண்டுமென்றால் மறுபடியும் இந்த பிரசங்கத்தை போட்டு கேளுங்கள். हाँ, प्रभु कहाँ तुम गिरे हो जरा पहचानना शुरू करो। எங்கு விழுந்து போனீர்கள் என்பதை ஒழுங்காக ஆராய்ந்து பாருங்கள். परमेश्वर अपनी आनंद से जब तुम्हें भरना शुरू करेंगे, தேவன் தம்முடைய சந்தோஷத்தினால் உங்களை நிரப்ப ஆரம்பிக்கும் போது तुम इस संसार की सारी स्थितियों पर आनंदित रहोगे। நீங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் சந்தோஷமா இருக்கிறவர்களாய் सभी காணப்படுவீர்கள். स्थितियों में आनंदित रहोगे। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சந்தோஷமா परिवार में आनंदित रहोगे। குடும்பத்தில் சந்தோஷமா இருப்பீர்கள். तुम घर में या दूसरी जगहों में जहां भी होगे आनंदित रहोगे। வீட்டிலோ வெளியிலோ எங்க இருந்தாலும் நீங்கள் சந்தோஷமா இருப்பீர்கள். प्रेरित पौल जेल में बैठकर खत लिख रहा है कि आनंदित रहो भाइयों, मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையிலிருந்து அவன் கடிதம் எழுதுகிறான், சந்தோஷமா இருங்கள், மறுபடியும் சொல்கிறேன் சந்தோஷமா இருங்கள். देखा, वो आनंद जेल में होने के बावजूद भी आनंदित है பாருங்கள், அவன் சிறைச்சாலையில் இருந்த பிறகும் அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான். और दूसरों को भी वो बता पा रहे हैं कि तुम भी आनंदित रहो। அவன் மற்றவர்களுக்கும் அவனால் சொல்ல முடிகிறது, நீங்களும் சந்தோஷமா இருங்க. ये आनंद कौन भरता है? இந்த சந்தோஷத்தை யார் தருகிறார்? परमेश्वर भरता है। தேவன் தருகிறார். जिस इंसान के अंदर परमेश्वर आनंद भर देता है ना, மனுஷனுக்குள்ளாக தேவன் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பும் போது वो इंसान हर स्थितियों पर आनंदित रहेगा। அந்த மனுஷன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மத்தியிலும் சந்தோஷமா இருக்கிறான். प्रभु के वचन के अंदर जैसा हमने सुना है, கர்த்தருடைய வசனத்திற்குள்ள நாம் எப்படியாக கேட்டோம், इस प्रकार उस आनंद में बने रहने के निर्णयों पर चलेंगे। இப்படியாக அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ள நிலைத்து நிற்கிற அனுபவத்தில் நாம் उस காணப்படுவோம். आनंद को भरने वाले प्रभु के संगति में चलेंगे அந்த சந்தோஷத்தினால் நம்மை நிரப்புகிற தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் நாம் நடப்போம். और उस खुशी, उस आनंद में हमें बलवंत बनाने वाला परमेश्वर के अंदर चलेंगे। அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ள நம்மை பலப்படுத்துகிற உறுதிப்படுத்துகிற தேவனோடு கூட நாம் क्योंकि காணப்படுவோம். प्रभु की आनंद ही मेरी ताकत है। ஏனென்றால் கர்த்தருக்குள்ளாக இருப்பதே என்னுடைய சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருப்பதே என்னுடைய பலன்। ஹல்லேலூயா। ஹல்லேலூயா. तो हम परमेश्वर में आनंदित होकर जीने की फैसला, निर्णय अब करने वाला बनेंगे। அதனால் நாம் கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்கிறவர்களாய் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம். कभी हालेलुया आनंद की कमी लगती है क्या? எப்பொழுதாவது சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளாய் குறைவா இருக்கிறது போல जरा உங்களுக்கு देखो दावीद தோன்றுகிறது? के जैसा किधर गुप्त पापों में कहीं हम चल तो नहीं है? கொஞ்சம் பாருங்கள், தாவீதை போல ஏதாவது ரகசிய பாவங்களில் நாம் சிக்கி கொண்டோமா என்று. कुछ तो गुप्त पापों की सहायता लेते हुए जिंदगी तो नहीं बिता रहे हैं। ஏதாவது ரகசிய பாவத்தின் உதவியோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்துகிறீர்களா என்று अगर பாருங்கள். ऐसे हो तो पापों की जिंदगी, पापों की रिश्ता छोड़कर प्रभु से माफी मांगकर प्रार्थना कर, प्रभु तुझे अपनी आनंद से भरेगा। அப்படி இருக்கும் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை விட்டு விட்டு நீங்கள் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை செய்ய ஆரம்பியுங்கள். ओ, हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं जरा देखो। நம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்று பாருங்கள். पहले उसके राज्य धर्म को खोजने वाले व्यक्ति है या नहीं जरा देखो। முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுகிறவர்களா இருக்கிறோமா இல்லையா என்று கொஞ்சம் उसकी பாருங்கள். उपस्थिति में चाहने के लिए मन है क्या जरा देखो। அவருடைய சமூகத்தை விரும்புகிற வாஞ்சிக்கிற இருதயம் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். प्रार्थना के अंदर समय बिताने का मन है या नहीं जरा देखो। ஜெபத்தில் சமயத்தை கழிக்க உங்களுக்கு இருதயம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று பாருங்கள். व्यक्तिगत रूप में प्रभु से बातें करने की दिल है या नहीं जरा देखो। தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு கூட உறவாடக்கூடிய வாஞ்சை இருக்கிறதா இல்லையா என்று பாருங்கள். नहीं हो तो இல்லை என்றால் आज तेरी जीवन बदलने के लिए तैयार हो जा। இல்லை என்றால் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்ற ஆயத்தமாய் प्रभु की उपस्थिति तेरे ऊपर नहीं है तो, தேவனுடைய சமூகம் உங்கள் மேல் இல்லாமல் प्रभु की उपस्थिति में तुम नहीं हो तो தேவனுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் आनंद तुम्हारे अंदर वो भर नहीं सकता। அவரால் உங்களை சந்தோஷமாய் அவர் நிரப்ப முடியாது. तीसरा हमने देखा மூன்றாவதாய் நாம் பார்த்தோம், परमेश्वर को प्रिय करने वाला मन। கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிற இருதயம். हमारा मन परमेश्वर को प्रिय करता हुआ जीवन करेगा तो நம்மளுடைய இருதயம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதாய் காணப்படும் तुम என்றால் अपने आप को प्रिय करना आज से बंद कर, நீங்கள் உங்களைத்தான் பிரியப்படுத்துகிறதை இன்றுதான் விட்டு விடுங்க. क्योंकि उसी के वजह से तेरे अंदर एक आनंद नहीं है। ஏன்னா அதனால் தான் உங்களுக்குள்ளாக இன்று ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலைமை. प्रार्थना नहीं है करके नहीं, ஜெபம் இல்லாததுனால அல்ல, प्रार्थना है ஜெபிக்கிறீர்கள் तो भी झगड़ा है, ஆனாலும் சண்டை. प्रार्थना है ஜெபம் तो பண்ணுகிறீர்கள் भी अतृप्त है। ஆனாலும் திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை. क्यों? ஏன்? दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो ठीक होता है, மற்றவர்களுக்காக ஜெபித்தா அவங்களுக்கெல்லாம் खुद சுகமா के लिए இருக்கு. कुछ मांगेगा तो मिलता नहीं ஆனா है। எனக்காக ஏதாவது கேட்டா கிடைக்க மாட்டேங்குதே. अपने आप को प्रसन्न करना छोड़ दे।
உங்களைத்தான் பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கையை விட்டு मेरा परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया उसको प्रसन्न करने के लिए समर्पण। என் தேவன் யார் உங்களை அழைத்தாரோ அவரை பிரியப்படுத்த ஆரம்பி। परमेश्वर तुझे चलाएगा, தேவன் உங்களை நடத்துவார், आनंद की भरपूरी से तुझे भरेगा, சந்தோஷத்தின் நிறைவினால் உங்களை நிரப்புவார், आनंद को वो बोएगा சந்தோஷத்தினால் உங்களுக்குள்ளாய் சந்தோஷத்தை உங்களுக்குள்ளாய் விதைப்பார், और तुम आनंदित रह सको। நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள்। इस समय में एक फैसला लेने को तैयार हो जाएंगे இந்த क्या? சமயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க நம்ம ஆரம்பிப்போம்। अपने आप को हम नम्र करके समर्पण करेंगे क्या? நம்மை தாம் நம் தாழ்த்தி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம்। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। வாருங்கள் நம்மை தாம் தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம்। हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज इस समय पर हमसे बात किया हुआ वचनों के लिए धन्यवाद, हमारे लिए भेजा हुआ तेरे संदेश के लिए धन्यवाद, हमारे लिए दिया गया हुआ तेरे उस पवित्र प्रभु जी आदेश के लिए आज्ञा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हमारा मन तेरे आनंद से भरा रहना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम अगर संसार के आनंद को लेकर चलेंगे तो वो आनंद हमें टिकने नहीं देगा, हमें वो आनंद बना रहने वाला आनंद नहीं होगा प्रभु, हम दुखित ही रहेंगे। इसलिए हम प्रभु के वचन में देखा कि भक्तों तेरे आनंद से भरा हुआ हमें जीवन किया है। हाँ प्रभु, ये बहुत बड़ा एक बड़ी बात है कि इंसान के अंदर प्रभु अपनी आनंद को भरता है। प्रभु जी, हमारे अंदर वो आनंद हम चाहते हैं पिता, उस आनंद में हमें भर कर ले चल प्रभु जी। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों के अंदर ये आनंद की अंदर वे चले आने के लिए, इस आनंद को चाहने वाला बनने के लिए उन्हें सहायता कर प्रभु जी। कुछ लोग पदवी के पीछे जाएंगे तो आनंद मिलेगा सोचते हैं, पैसा मिलेगा तो आनंद मिलेगा सोचते हैं, वो परिवार मिलेगा तो आनंद मिलेगा सोचते हैं, परंतु सच्चा आनंद वहां नहीं है, सच्चा आनंद प्रभु यीशु में है। इसलिए उस आनंद के अंदर वे चले आने के लिए जिस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को क्रमित अनुसार लेकर आना है, उस प्रकार लेकर आने के लिए उन्हें सहायता और मदद कर प्रभु जी। ये संदेश हर एक आत्माओं के लिए आशीष कारक बने करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। समय पर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से जितने कितने तो परिवार प्रभु जी आंसुओं के तराई में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु जी तेरी आनंद उन पर राज्य करने दे प्रभु, ताकि वे लोग ऐसे स्थितियों के बीच में भी आनंदित होकर तेरे चरणों में मगन रहे, चल सके, बढ़ सके और प्रभु जी इस संसार में जयवंत व्यक्ति बन सके और तेरे लिए जी सके। प्रभु आशीष कर प्यारे पिताजी। हालेलुया प्रभु, ऐसे लोग हैं जो कि जिसको खाना नहीं मिलता है, जिसको प्रभु जी रहने के ठिकाने में से बहुत कष्टों में है प्रभु, ऐसा हमारे देश में है प्रभु जी। हम विनती करते हैं वहां तक जो मदद दिया जा रहा है वो पहुंचने दे प्रभु, ऐसे आशीष तू कर। हम नम्र होकर तेरे चरणों में आते हैं, हमारी छोटी सी विनती सुन ले, आशीष कर, अपने नाम की महिमा कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ दुनिया के अंत तक, सारे पवित्र लोगों के संग दुनिया के अंत तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद धन्यवाद।